Okay, if you see, this is the header rule. Actually, what we are using to display the end user portals for all end users is the header part. Okay, so you want to change this rule to something, some other images, whatever we want as per the customer requirement. For this purpose, generally, if you see here, what just we are doing is we uploaded one image into the system. That same is image path we are taking from the system. This image paths we can see from the settings. Okay, if you see this, click on settings and then go for the user interface. Okay, and user interface, gallery and images. If you go through that particular navigation, user interface, gallery and images, if you navigated in this way, you can see all the images which are available inside the system, or which are provided by Pega or which are created by us. Okay, I'm getting some, if you search with something, if you want to see not only Pega related, if you want to see some options, search, I want the search logo. If you click on this, you can see some search icons. Okay, if you want to see something, delete. Okay, these are the delete options. Okay, whatever the image, these are by default Pega is provided. Otherwise, if you want to customize or if you want to take our own images, as I mentioned yesterday, actually we need to upload the file through the binary rule. Okay, and the will binary is a rule which is used to upload the images inside the Pega. Binary is available in technical category. Okay, so if you navigate to the technical category, you can see the binary rule. Okay, if you went here, you can create the new binary file. Whenever we are creating, generally we will take the location as WB, WEB and WB. That is a path. Inside that path, generally we are going to be upload the files. You see, take any Pega. The path name you can write somewhere. Okay, it's a standard one. Some people will load into the images. Okay, images path. This is the path that I mean a directory, images directory. Okay, and another directory is WB, WB. I generally use it this path. We are able to see, right? We have two paths. This is one path. Binary files. Okay, this is one path, and another one is images. Okay, these two paths we can use. Generally I use this one. Okay, so I already mentioned yesterday how we can upload. If you want it back, just go and click right hand, click the right click, and then we'll see one pop-up, create or view. Just click on the create. If you click on the create, we will get the new form. This is the name. Okay, which whatever the name, this is up to us. మనం ఫైల్ నేమే ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మనకి ఏదైతే నేమ్ మన ఆ పర్టికులర్ ఇమేజ్ కి సంబంధించి డిస్క్రిప్షన్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాం. ఐఎమ్ గివింగ్ లైక్ సమ్ ఓకే, జస్ట్ సింపుల్ గా ఇచ్చుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఇది డైరెక్టరీ వాట్ ఐ మీన్. ఓకే, సో దీన్ని WB అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు లేదా ఇమేజెస్ అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు, ఇమేజెస్ అయినా. ఓకే, ఈ రెండు కూడా మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ డైరెక్టరీస్ వేర్ దీస్ విల్ బి అలౌ us టు అప్లోడ్ ద ఫైల్. ఐ యూజ్ టు గివ్ దిస్ వన్. ఓకే, ఇది స్టాండర్డ్ అండి. ఓకే, మీకు అన్ని అప్లికేషన్ లో వస్తుంది. ఓకే, WB అండ్ ఫైల్ టైప్ వచ్చేసి మీరు డెస్క్టాప్ మీద ఏదైతే ఫైల్ మీరు అప్లోడ్ చేయాలనుకున్నారో దాన్ని డెస్క్టాప్ మీద పెట్టుకొని ఫైల్ టైప్ మీరు చూసినట్లయితే దీని యొక్క ప్రాపర్టీస్ లోకి వెళ్ళండి. ఫైల్ టైప్ యూ కెన్ సి ఇది JPG. ఓకే, అండ్ అనదర్ ఫైల్ టైప్ వచ్చేసి ఇంకో ఫైల్ టైప్ చూస్తే PNG కూడా JPG లేదా PNG ఫార్మాట్. ఓకే, ఈ రెండు ఫార్మాట్స్ లోనే అప్లోడ్ చేయండి, which is allows only these two. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో హియర్ జస్ట్ JPG కానీ PNG కానీ మనకి ఏ ఫార్మాట్ కావాలనుకుంటే ఆ ఫార్మాట్ ఇచ్చుకోవచ్చు. వేరే పెగా లోగో ఏదైనా ఉందా? ఐఎమ్ నాట్ షూర్ హౌ మచ్ సైజ్ దిస్ వన్.
74 KB. Let's see, I'll try to upload this one. Pegasystems logo. Okay, so ఈ ఫైల్ టైప్ ఏంటిది, ఫస్ట్ ఫైల్ టైప్ చూసుకుంటాం మనం. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఈ ఫైల్ టైప్ ఏముంది, ఈ ఫైల్ అప్లోడ్ చేస్తున్నా. ఈ ఫైల్ టైప్ వచ్చేసి జేపీజీ. ఓకే, జేపీజీ అంటే ఇక్కడికి వచ్చేసి ఫస్ట్ ఇక్కడ జేపీజీ ఇచ్చేసుకుంటాం. ఫైల్ టైప్ జేపీజీ కదా, సో జేపీజీ. సో ఇంకా మార్చాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ రూల్ సెట్స్ జనరల్ గా ఏంటంటే ఈ రూల్ ని రీయూజబుల్ రూల్ కదా, సో ఒకసారి ఒక లోగో మనం ఇంపోర్ట్ చేసేసామంటే ఆ లోగోని మన త్రూ అవుట్ అప్లికేషన్ వాడుకోవచ్చు కదా. దీన్ని మనం ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు, లేదా మన ఓన్లీ మన అప్లికేషన్ పర్పస్ అయితే విల్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ లెవెల్. ఒకవేళ రీయూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దాన్ని ఫ్రేమ్వర్క్ లెవెల్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు, లేదా ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకేనా, నేనైతే ప్రస్తుతానికి ఇక్కడే పెట్టేస్తున్నా, యూఐ లోన్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లెవెల్లోనే. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ and upload the file. Just click on this and choose the file. మన ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసి డెస్క్టాప్ మీద ఆల్రెడీ పెట్టుకున్నాం కదా, ఫైల్ నేమ్ పెగాసిస్టమ్స్ అని ఉంది. ఐసిఐసిఐ కాకుండా ఈ ఇమేజ్. ఓకే, జస్ట్ సెలెక్ట్ దిస్ అండ్ అప్లోడ్. సో అప్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం చూడలేం, ఇక్కడ మెసేజ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ దట్ ప్లీజ్ సేవ్ ఇమేజ్ ఫర్ ప్రివ్యూ అని చెప్పేసి అడుగుతుంది. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్, యూ విల్ సీ దట్ ఇమేజ్ అన్నమాట. సో సార్ డెస్క్టాప్ మీద ఏమో ఏరే నేమ్ ఉంది, మనం ఇక్కడ సిస్టంలోకి అప్లోడ్ చేసుకున్నప్పుడేమో ఈ నేమ్తో మనం అప్లోడ్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇదే నేమ్ని తీసుకెళ్ళి మనము సెర్చ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఇమేజెస్లోకి వెళ్ళి జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్ ద నేమ్ అండ్ సెర్చ్, వీ కెన్ సీ దట్ పర్టికులర్ ఇమేజ్. సో దీనికి పాత్ వచ్చి ఉంటుంది, ఈ పాత్ చూసారా, ఈ పాత్ మనం కాపీ చేసుకుంటాం. ఈ పాత్ను కాపీ చేసుకొని డైరెక్ట్ గా మనం ఎక్కడైతే ఈ ఇమేజ్ ని డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళిపోయేసి దీని యొక్క పాత్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇచ్చేసుకుంటాం. అంతే, స్పేస్ వచ్చింది ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా, దీన్ని స్పేస్ రిమూవ్ చేయండి. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. చాలా పెద్ద వచ్చేసింది. సో అందువల్ల ఏంటంటే ఈ సైజ్ ఏంటంటే కొంచెం క్రాప్ చేసుకోవచ్చు మనం, మనకి ఎలా కావాలో. ఇనిషియల్ గానే మనం ఎప్పుడైతే ఇనిషియల్ అప్లోడ్ చేసుకుంటామో అప్పుడు ఆ ఫైల్ సైజ్ తగ్గించుకొని దెన్ వీ కెన్ గో విత్ అన్నమాట. సో ఐఎమ్ రివర్టింగ్ ఇట్. ఇవి క్లియర్ కదా, ఇది ఎలా చేసుకుంటాం అనేది. విల్ గివ్ సంథింగ్, సమ్ అదర్ రూల్. ఈ సైజ్ ఇది 57:27 కరెక్ట్ గా సరిపోతుంది. ఓకే, సో ఓపెన్ ద సెట్టింగ్స్. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ PNG. Just submit. Okay, save. And then launch our portal. So loan systems. See, you can see this one in a proper format. Okay. Okay, now this is one area. Just అంటే మీరు చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా మీకు ఎండ్ యూజర్ పోర్టల్ లో చూసుకుంటారు. ఇప్పుడు ఏది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, అసలు ఎక్కడి నుంచి రెండర్ అవుతుంది, ఏది ఏ సెక్షన్ లో బిల్డ్ చేశారు, ఇట్లా ట్రేస్ చేసుకోవడం అంటే డీబగ్ చేసుకోవడం. ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చినా, ఏదైనా మీరు ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ చేసేటప్పుడు కానీ లేదా డెవలప్మెంట్ లో కానీ ఏదైనా ఇష్యూస్ వచ్చినా ఈజీగా ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎండ్ యూజర్ పోర్టల్ లో దాన్ని లాంచ్ చేసుకుంటారు. లాంచ్ చేసుకొని డైరెక్ట్ గా మన యూఐ ఇన్స్పెక్టర్ ఉంది కదా, లైవ్ ఇన్స్పెక్టర్, లైవ్ యూఐ, దీన్ని లైవ్ యూఐని తీసుకొని దీని మీద క్లిక్ చేసుకొని ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ మీదకి మన కర్సర్ తీసుకెళ్ళిపోతే ఆటోమేటిక్ గా అదే మనల్ని అక్కడ తీసుకెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో నేను చూసుకోవాలనుకున్నా, ఇది ఒక బటన్ అంట. సో దీని మీద క్లిక్ చేయండి, ఈ బటన్ అనే ఉంది కదా, ఆడ నేను జస్ట్ క్లిక్ చేస్తే దానికి రైట్ సైడ్ నా వీ విల్ గెట్ ద అదర్ ఆప్షన్స్. సో చూడండి ఆప్షన్స్ వచ్చాయి. ఈ ఆప్షన్స్ లో ఈ ఫస్ట్ చూడండి, ఆల్వేస్ యూజ్ దిస్ వన్. ఓకే, ఓపెన్ ఇన్ డెవ్ స్టూడియో అనే బటన్ యూజ్ చేయండి. ఓకే, దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఆ రూల్ అంటే ఇది ఎక్కడి నుంచి అయితే రెండర్ అవుతుందో ఆ రూల్ మనకి డెవలపర్ పోర్టల్ లో ఆటోమేటిక్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. చూడండి, ఇది ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది. మామూలుగా అయితే మనకి అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో మన ఎండ్ యూజర్ పోర్టల్ డైరెక్ట్ గా చూసుకోగానే అర్థం అవ్వదు కదా. సో అందుకోసంగా దాన్ని
ఇట్లా లైవ్ యూఐ యొక్క పర్పస్ అది. యూఐ లెవెల్ చేంజెస్ ని, యూఐ లెవెల్ ఇష్యూస్ ని ఈజీగా డీబగ్ చేయాలంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డీబగ్ యూఐ లెవెల్ చేంజెస్ ఇన్ ఏ ఈజీ వే, వి విల్ యూజ్ ద లైవ్ యూఐ. ఓకే, అని మనకి. సో ఇక్కడ వచ్చి జస్ట్ నేమ్ మారుద్దాం అనుకుంటున్నా. సో గెట్ నెక్స్ట్ వర్క్ అని వచ్చింది నేమ్. ఓకే, దీన్ని సంథింగ్ పెగా లోన్స్ వర్క్ అని పెట్టుకుంటున్నాను నేను, జస్ట్ వర్క్ చూపిద్దామని. ఓకే, జస్ట్ సేవ్ దిస్ and save is done. Relaunch the portal. You can see instead of get next work, whatever the label name we configured there, you can see here. This is the way of how we can use this live UI. Okay, and then discard chestuna. If we don't want these changes, I don't want to check in. Check in chesthe em avutundante ee change prati okkariki effect avutadi. ఓకే, ఈ రూల్ ని మనం చెక్ ఇన్ చేయలేము. చెక్ ఇన్ చేసిన ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకో చెప్పనా, ఇది మన రూల్ సెట్ కాదు. యూఐ కిట్ విచ్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ బై పెగా. యూ కెనాట్ చెక్ ఇన్ ద రూల్స్ ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ వర్షన్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూస్ దిస్ చేంజ్, చెక్ ఇన్ చేసేటప్పుడు చూడండి ఎర్రర్స్ ఏం వస్తుందో, లేదా మన రూల్ సెట్ నేమ్ అడుగుతుంది. See, it is asking to no unlock rule sets. Unlocked versions are available in this version. That's what మనకి ఏదైతే రూల్ సెట్ సేవ్ చేసుకోవాలనుకుంటామో అందుకోసంగా అది ఏమవుతుందంటే ఏదైనా బ్రాంచ్ లైక్ సేవ్ చేయమంటారు అని అడుగుతుంది. లేదు అనుకుంటే ఈ మెసేజ్ చూడంగానే జస్ట్ తీసి పడేసి దీన్ని సేవ్ యాజ్ చేసుకుంటాం. సేవ్ యాజ్ అని మన రూల్ సెట్ వర్షన్ లోకి సేవ్ యాజ్ చేసుకుంటాం. చూడండి మన వర్షన్ నేమ్ ఏమో సేమ్. ఓకేనా, just discard this. If you don't want these changes, just discard. Check in చేసేటప్పుడు మాత్రమే we have to give the comments. Check in comments. Check in comments is nothing but what are the changes we did, what are the latest changes available అని చెప్పేసి. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ అప్లికేషన్ ఇలా మామూలుగా మాకు లైవ్ సిస్టమ్ కూడా ఇలా డిస్కార్డ్ చేసినప్పుడు ఇష్యూ వస్తుంటది, విండో క్లోజ్ అవ్వదు. ఓకే, సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇది క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఓపెన్ చేసుకొని, అది ఇక్కడ ఉంటది కదా, ఓపెన్ చేసి అప్పుడు డిస్కార్డ్ చేయండి. డిస్కార్డ్ లో ఆ ఇష్యూ కామన్ గా ఉంది పెగా లైవ్ అప్లికేషన్ లో కూడా, మన పర్సనల్ ఎడిషనే కాదు. ఓకే, ఒకవేళ అలాగే కన్నా జరిగిందంటే ఆ విండో క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా ఓపెన్ చేసి డిస్కార్డ్ చేయండి. ఓకే, ఓకే ఫైన్. ఓకే, సో వీఆర్ గుడ్ విత్ దిస్. నౌ లెట్స్ సీ. ఓకే, ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ నావిగేషన్ ఎక్కడ వస్తుంది, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది. వీ డోంట్ వాంట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. మనకి ఇవన్నీ వద్దు, దీంట్లో మనకి స్పేసెస్ అవసరం లేదనుకున్నాము. తర్వాత ఇంకా ఏమన్నా సరే కొన్ని ట్యాగ్స్ తీసేద్దాము. ఓకే, ప్రస్తుతానికైతే డాష్ బోర్డు, మై వర్క్ అండ్ దెన్ పల్స్ అండ్ దెన్ రిపోర్ట్స్ ఉంచుదాము. రిమైనింగ్ మొత్తం వచ్చేసి వీ డోంట్ వాంట్ టు సీ. సో దానికోసంగా ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, లైవ్ యూఐ ఆన్ చేసుకొని ఇవి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, ఇది ఏ రూల్ నుంచి వస్తుందో చూసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ లైవ్ యూఐ స్టార్ట్ చేయండి. కమ్ అండ్ క్లిక్ హియర్, గో టు that particular portion. Okay, it's a menu. Just click here and then open. Are you guys able to follow me? I'm repeating it. Okay, మనకి ఇక్కడ వీటిలో మనకి చేంజ్ కావాలి. We want to do some modifications in this part. సో అసలు ఇది ఎక్కడి నుంచి మన పెగాలో లోపల ఎక్కడ ఏ సెక్షన్ లో బిల్డ్ చేసామో మనకు తెలియదు. వై? బికాస్ వీఆర్ ద న్యూ టు అప్లికేషన్ అనుకోండి. మనం ఏదైనా ఫ్రెష్ గా కొత్తగా ఏదైనా అప్లికేషన్ లోకి వెళ్తే మనకు తెలియదు కదా ఈ రూల్ ఎవరు బిల్డ్ చేశారు, దాని నేమ్ ఏంటిది ఏందనేది. సో దానికోసంగా లైవ్ యూఐ ఆన్ చేసుకొని, లైవ్ యూఐ ఇక్కడ మీకు రైట్ సైడ్ మన డీబగ్గింగ్ టూల్స్ లో లైవ్ యూఐ ఉంటుంది. దీని మీద క్లిక్ చేసుకొని మన కర్సర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆ పర్టికులర్ ఏరియాకి, ఏ ఏరియానైతే మనం డీబగ్ చేయాలనుకున్నా ఆ ఏరియాకి తీసుకొస్తే క్లిక్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ రూల్ అనేది ఇట్లా నావిగేషన్ ఇస్తుంది. దాంట్లో ఇందాక నేను చెప్పినట్లుగా ఓపెన్ ఇన్ డెవ్ స్టూడియో అని చెప్పేసి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. శ్వేత, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ మోర్. ఓకే, వై? బికాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ ది ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్, రైట్? ఓకే. యా,
సో ఏమైనా యూఐ లెవెల్ చేంజెస్ అడిగారు అనుకో ఇట్లాగే. ఓకే, సో డెవలప్మెంటల్ కూడా అవసరం ఉంటుంది, బట్ రెగ్యులర్ గా నువ్వు యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే ఆ రూల్ ఏం రూల్ అని చెప్పాను, మెనూ రూల్, రైట్? సో మీరు ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు దీని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇది మెనూనా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత దీంట్లోకి వచ్చి చూస్తే మెనూ అని మనకి ఓపెన్ అయింది, సేమ్ రూల్ ఓపెన్ అయింది. ఇక్కడ ఫాలోయింగ్ వస్తుందా, మనకి ఇక్కడ కూడా ఫాలోయింగ్ అని ఉంటుంది చూడండి, ఫాలోయింగ్ ఉంది, రైట్? అండ్ రీసెంట్స్ కూడా ఉంది. సో రీసెంట్స్ ఉంది, సేమ్ ఇదే రూల్. ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, మనకి ఇవన్నీ అవసరం లేదు అనుకున్నాం, అవసరం లేదు అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ రూల్ ని, ఇది పెగా అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ రూల్, దిస్ ఇస్ ద పెగా స్టాండర్డ్ రూల్ విచ్ ఇస్ ప్రొవైడెడ్ బై పెగా, కరెక్టా? సో ఈ పివై పోర్టల్ హెడర్ కూడా అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ రూల్స్ లోనే ఉంది. దాన్ని ఏం చేసాము, మన వర్షంలోకి సేవ్ యాడ్ చేసుకున్నాం, బికాస్ వీ వాంట్ టు డూ సమ్ మోడిఫికేషన్. సేమ్ అదే విధంగా దీనిని కూడా మన రూల్ లోకి మనం సేవ్ యాడ్ చేసుకుంటాం, మన రూల్ సెట్ లోకి. ఓకేనా? సో జస్ట్ if you identified this is the rule and we finalize that here we actually we need to do the modification అని చెప్పేసి then first to do the save as. సో సేవ్ యాజ్ చేసుకున్న తర్వాత సేమ్ నేమ్ అయితే మార్చొద్దండి. ఓకే, ఇక్కడ ఇట్ విల్ ఆస్క్ నీకు ఎక్కడ అది ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో కావాలా, ఇంప్లిమెంటేషన్ లెవెల్లో కావాలా, ఇంటిగ్రేషన్ లెవెల్లో కావాలా అని చెప్పేసి అడుగుతా ఉంది. సో నేను దాన్ని బిఓఏ లెవెల్లో కానీ లోన్స్ లెవెల్లో కానీ పెడుతున్నా. బిఓఏ లెవెల్లో పెడితే లోన్స్ లో వాడుకోవచ్చు, లోన్స్ లో పెడితే బిఓఏలో వాడుకోలేము. ఎందువల్ల, ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్, ఇది వచ్చేసి ఫ్రేమ్వర్క్. ఓకేనా? సో నేను దాన్ని ప్రస్తుతానికైతే ఇంప్లిమెంటేషన్ లెవెల్లోనే పెడుతున్నా. ఫ్రేమ్వర్క్ లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు, ఫ్రేమ్వర్క్ లో పెట్టుకున్నా ఇంప్లిమెంటేషన్ లో వాడుకోవచ్చు. సో ఇంకా ఇది ఈ సైడ్ ఏదైతే ఉందో ఇది క్లోజ్ చేయండి. ఇంకొక విషయం అండి, మీరు సేవ్ యాజ్ చేసే ముందుగా అసలు ఇదో ఈ రూల్ కాదో, ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుందో లేదో నేను చెక్ చేసుకోవాలనుకున్నారు అనుకోండి, సేవ్ యాజ్ చేసుకోకుండా ఫస్ట్ ప్రైవేట్ ఎడిట్ చేసుకోండి. ప్రైవేట్ ఎడిట్ చేసి ఏమన్నా మోడిఫికేషన్స్ చేసి ట్రై చేయండి, ఈ రూల్ కాదా అని. ఓకే, ఒక ఏదైనా చేంజ్ చేసి చూసుకొని ఆ చేంజ్ గాని ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంటే ఓకే ఈ రూల్ అని చెప్పేసి కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత దీన్ని డిస్కార్డ్ చేసి అప్పుడు సేవ్ యాజ్ చేసుకోండి కొంతకాలం. ఓకే, మీరు అంటే కొంచెం కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్ బిల్డ్ అయ్యేంత వరకు. ఓకేనా? సో నేను ఇది సేవ్ యాజ్ చేసేసుకున్నా, నాకు ఇంకా యాక్చువల్ పెగావాడ్ రూల్తో అవసరం లేదు. ఐఎమ్ క్లోజింగ్ దట్ విండో. సో ఈ ఇమేజ్ తో కూడా మనకు అవసరం లేదు, క్లోజ్ చేస్తున్నాను. ఇంకొకటి, అన్నెసరీ ట్యాబ్స్ ఎక్కువ ఓపెన్ చేసుకొని ఉండొద్దు. ట్యాబ్స్ లిమిటెడ్ గా ఓపెన్ అయ్యి ఉండే విధంగా చూసుకోండి, ఎందుకంటే లేదంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓకే, మనం ఏదైతే ఫంక్షనాలిటీ మీద వర్క్ చేస్తున్నామో ఆ ఫంక్షనాలిటీ రిలేటెడ్ రూల్స్ మాత్రమే ఓపెన్ చేసి ఉండే విధంగా చూసుకోండి. ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ రూల్, సెక్షన్, రైట్? సో మనకి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇది అవసరమా, అవసరం లేదు. సో ఐఎమ్ క్లోజింగ్ దిస్. సో హెడర్ తోటి మన పని అయిపోయింది కదా. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చెక్ ఇన్ దిస్. ఓకే, ఒకవేళ అవసరం ఉంటే మళ్ళీ చూసుకుందాం. ఈ చేంజ్ ని నేను వేరే యూజర్ కూడా ఎఫెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నా. సో ఒక్క నిమిషం, నేను బిఫోర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ చెక్ ఇన్ ఐ విల్ షో దిస్. బిఓఏ యూజర్ 1 నిన్న క్రియేట్ చేసింది, రైట్? పాస్వర్డ్ వచ్చేసి రూల్స్. సో ఈ యూజర్ కోసం మనం చేంజెస్ చేస్తున్నాం అక్కడ. సో ఇతను ఇంకా యూజర్ లాగిన్ అయితే పెగానే చూడగలుగుతున్నాడు. ఎందువల్ల, పెగా లోగోనే చూడగలుగుతున్నాడు. ఎందువల్ల, ఈడేమో పెగా లోగో వేరే డిఫరెంట్ చూడగలుగుతున్నాడు. ఎందువల్ల అంటే మనం ఇంకా ఈ రూల్ ని చెక్ ఇన్ చేయలేదు కాబట్టి. సో జస్ట్ డూ చెక్ ఇన్, వి ఫైనలైజ్ దట్. మనం బిఫోర్ చెక్ ఇన్ చేసే ముందుగా ఒక రౌండ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ చేసుకోవాలి, యూనిట్ టెస్టింగ్. ఓకే, యూనిట్ టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడే వీ నీడ్ టు బీ కేర్ఫుల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంపాక్టింగ్ ఎనీ అదర్ ఫంక్షనాలిటీస్. మనం చేసిన చెక్ ఇన్ వల్ల వేరే అదర్ ఏమైనా ఇంపాక్ట్ అయ్యి అనుకోండి, అది పెద్ద ఇష్యూ అవుతుంది. సో దట్స్ వాట్ బిఫోర్ వీఆర్ డూయింగ్ ద చెక్ ఇన్ వీ నీడ్ టు బీ do the one round of unit testing very carefully. Okay na? Logo changed.
సో చెక్ ఇన్ అయిపోయింది. చెక్ ఇన్ అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని ఇప్పుడు ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేద్దాం. సో లోగో మారిపోయింది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్స్ మీద మనం వర్క్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇట్లో కొన్ని ఆప్షన్స్ వీ వాంట్ టు రిమూవ్. ఓకే, సో ఈ రూల్ తోటి మనకు పని అయిపోయింది. ఇది క్లోజ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాయి ఈ మెనూ. ఈ మెనూలో ఐ హావ్ 2 menus. ఓకే, బిఫోర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మెనూ ఐ డోంట్ వాంట్ రీసెంట్స్. సో రీసెంట్స్ నాకు డిస్ప్లే అవ్వకూడదు అనుకుంటున్నా. ఇప్పుడు లాగిన్ అయినప్పుడు ఇదేమన్నా అంటే నాకు రీసెంట్స్ అవసరం లేదు అని చెప్పి, ఫాలోయింగ్ కూడా అవసరం లేదు అన్నాడు. సో ఫస్ట్ వాటిని ఏం చేద్దామంటే హైడ్ చేసేద్దాం. సో రీసెంట్స్ వద్దు, ఫాలోయింగ్ వద్దు. ఫస్ట్ జస్ట్ గో టు ద సెట్టింగ్స్. సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేస్తే నిన్న ఒకటి మనం చూస్తున్నాం. ఏంటిది? విజిబిలిటీ కండిషన్. ఐడియా ఉందా? ఆల్వేస్ ట్రూ అని చెప్పేసి ఇట్లా పెట్టుకున్నాం. సేమ్ అది రెగ్యులర్ గా వాడుతూ ఉంటాం. సో దీంట్లోకి మీరు చూసినట్లయితే ఈ విజిబిలిటీలోకి వస్తే కిందకి రండి. పర్టికులర్ ప్రాపర్టీస్ ఓపెన్ చేసి విజిబుల్ కండిషన్, ఇక్కడ వాడేదో కండిషన్ వచ్చినాడు, మనకు అది డిస్ప్లే అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కదా. అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఇది తీసేసి నెవర్ అని చెప్పేసి పెగా అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ వెన్ కండిషన్ అవుతుంది. ఓకే, నెవర్ అంటే ఈ కండిషన్ ఎప్పటికీ ట్రూ అవ్వదు. ఒకసారి ఈ కండిషన్ చూడండి, ఈ వెన్ కండిషన్. దీని లోపల ఏం రాసి ఉంటాడంటే దీని లోపల ఒక వెన్ కండిషన్ రాసి ఉంటాడు. రాఘవేంద్ర, మనం ఆ ప్రాపర్టీని ఇంక్లూడ్ చేసి దాన్ని నెవర్ పెట్టే బదులు అసలు ప్రాపర్టీని డైరెక్ట్ రిమూవ్ చేయలేమా? తీసేసుకోవచ్చు. నీకు నేను అనేది ఏంటంటే ఇది ఎగ్జిస్టింగ్. ఇది నేను ఒకవేళ ఫ్యూచర్ లో మళ్ళీ కావాలనుకో, అర్థమవుతుందన్నా? ఒకవేళ ఫ్యూచర్ లో కావాలి అన్నారు అనుకో ఎవరన్నా వచ్చేసి, మళ్ళీ ఏంటంటే కొత్త ఎత్తుకున్నట్టు ఉంటది కదా. అందువల్ల నేనేం చెప్తున్నా అంటే రిమూవ్ చేయకుండా, ఎక్కడి నుంచి రిమూవ్ చేయకుండా జస్ట్ హైడ్ చేసి పెట్టుకోండి. నాకు కావాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళైనా డిలీట్ కొట్టేస్తా, ఎగిరిపోతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం దాన్ని హైడ్ చేసాం కదా. సో ఇక్కడ నీకు ఈ రో డిజేబుల్ లో ఉంటుందా, కనిపిస్తూ ఉంటుందా? డెవలపర్ కనిపిస్తుంది, ఎండ్ యూజర్ పోర్టల్ లో కనిపించదు. ఎండ్ యూజర్ లో నువ్వు దాన్ని హైడ్ చేసావు. హైడ్ చేసి రీసెంట్ ఉందనుకో, ఈ మెనూకి ఈ రీసెంట్స్ మధ్యలోది ఫాలోయింగ్ అనేది హైడ్ చేసావు. ఎవరు? అవును. ఇప్పుడు ఎండ్ యూజర్ లో ఈ గ్యాప్ ఉంటుందా, లేకుంటే ఈ రీసెంట్ స్పేస్? అందుకే మనం ఈ డైనమిక్ లేఅవుట్ వాడింది, అందుకే కదా. స్పేస్ అడ్జస్ట్ అయిపోతాయి, పైకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే అంటే టేబుల్ కాదు కాబట్టి, టేబుల్ గానైతే రో అలాగే ఉంటుంది విజిబిలిటీ. డైనమిక్ కాబట్టి సర్ప్లస్ దట్ స్పేస్ ని ఎక్కడికక్కడ అడ్జస్ట్ చేసేసుకుంటది. ఓకే, ఇక్కడ మనకు కావాలంటే వీ డోంట్ వాంట్ దిస్, జస్ట్ రిమూవ్, డిలీట్ కొట్టేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఒకవేళ వేరే వాడు ఎవడన్నా వచ్చేసి ఈ రీసెంట్ నాకు కావాలి అన్నాడు అనుకోండి, మళ్ళీ అసలు ఏంటిదా, దీని వెనకాల రూల్స్ ఏమున్నాయా, మళ్ళీ దానికి ఖచ్చితంగా ఎట్లేదని ఒక 8 hours అడుగుతాడు టైము, ఆ కాన్ఫిగరేషన్ అంతా మళ్ళీ చేయడం కోసం. నేను అనలైజ్ చేయాలి, అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో అది అంటాడు. సో అందుకోసమే సేఫర్ సైడ్ లో ఎగ్జిస్టింగ్ ఏవి డిలీట్ చేయకుండా జస్ట్ హైడ్ చేసి పెట్టామని చెప్తున్నా నేను. క్లియరా? సో ఈ వెన్ కండిషన్ లో నేనేం పెడుతున్నా, నెవర్ అని పెడుతున్నా. ఈ నెవర్ లో ఏం రాస్తున్నాడు? ట్రూ నాట్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అని ఎప్పుడైనా కాకుండా ఉంటుందా? జస్ట్ కండిషన్ అది రాసాడు. ఈ కండిషన్ ఆల్వేస్ ఏమవుతుంది? వెన్ కండిషన్స్ ట్రూ నాట్ ఈక్వల్ టు ట్రూ, ఈస్ దిస్ స్టేట్మెంట్ is valid or not valid? Not valid means it's true or false? It's a false. వెన్ కండిషన్స్ అని ఇంటే రాసేది. ఇక్కడ మనకి అన్ని ఏ కావాలంటే అవి ఉంటాయి. ఓకే, మన లాజిక్ లన్నీ ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. ఇంకా ఏదైనా కండిషన్ యాడ్ చేసుకొని a = 10 అన్న. సో a = 10 అనేది దీనికి ఇన్పుట్ పంపించాలి. మనం ఏ వాల్యూని ఇన్పుట్ పంపించాలి. ఇన్పుట్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఏ వాల్యూ 10 ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటది.
అప్పుడు ఇది రిటర్న్ ట్రూ చేస్తుంది. వెన్ కండిషన్ వదిలేసండి. ప్రస్తుతానికైతే ఈ వెన్ కండిషన్ ఎవర్ అనే వెన్ కండిషన్ ఏమి రిటర్న్ చేస్తుంది? ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఫాల్స్ రిటర్న్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి షోన్. సో నెవర్, జస్ట్ నెవర్ రీడ్ చేశాను, జస్ట్ సబ్మిట్ క్లిక్ చేశాను. ఓకే, రీసెంట్ కూడా అదే విధంగా నేను పెడుతున్నా. ఇక్కడ మీరు ఆప్షన్స్ చూసినట్లయితే జనరల్ ట్యాబ్ లో కిందికి రండి, కిందికి వచ్చేసి కండిషన్ వచ్చేసి నెవర్. ఇంకొన్నిటికి మనం ఆల్వేస్ అని పెట్టుకున్నాం. విజిబిలిటీ కండిషన్ ఆల్వేస్, ఆల్వేస్ అది ఎప్పుడు డిస్ప్లే అవుతానే ఉంటుంది. దాంట్లో వాల్యూ ఉన్నా లేకపోయినా ఎవరికైనా ప్రతి ఒక్కరికి డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇది నెవర్ పెట్టాం, ప్రతి ఒక్కరికి డిస్ప్లే అవ్వదు. ఓకే, ఒకసారి దీన్ని రిఫ్రెష్ చేయండి. రిఫ్రెష్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ కండిషన్స్ ఎగిరిపోయాయి చూసారా? ఇందాక డిస్ప్లే రీసెంట్స్ అండ్ ఇవి. మనకి ఇప్పుడు అడిషనల్ గా వీటిలోంచి కొన్ని ఆప్షన్స్ రిమూవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఓకే, సో ఇట్లా కొన్ని ఆప్షన్స్ మనం రిమూవ్ చేయాలంటే అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మెనూ నుంచి, రైట్? సో ఈ మెనూలో ఏ మెనూ కాల్ అవుతుంది? ఫస్ట్ క్వశ్చన్. 2 మెనూస్ ఉన్నాయి మనకి. ఈ 2 మెనూలో ఏ మెనూ ఉంది? ఒకసారి 2 ఉన్నాయి అంటే ఈ రెండిటికి ఖచ్చితంగా విజిబిలిటీ కండిషన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇదేమో ఈ సినారియోలో డిస్ప్లే అవ్వు, ఇదేమో ఈ సినారియోలో డిస్ప్లే అవ్వు అని. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మెనూ ఏమో యూజర్కి డిస్ప్లే అవ్వు, ఈ మెనూ ఏమో అడ్మినిస్ట్రేటర్కి డిస్ప్లే అవ్వు, లేదా ఈ మెనూ ఏమో మేనేజర్కి డిస్ప్లే అవ్వు, ఈ మెనూ ఏమో యూజర్కి, ఇట్లా కండిషన్స్ ఏదో పెట్టుంటాడు. అందువల్ల ఫస్ట్ అసలు ఆ కండిషన్స్ ఏంటో మనం చూసుకోవాలి. సో ఇఫ్ యూ ఓపెన్ దీస్, there will be the visibility conditions. See, visible ఏమి ఇచ్చాడు వాడు? ఫస్ట్ వన్, py is mobile phone not equal to, ఇది ఈ సింబల్ వచ్చేసి నాట్ అండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉంది కదా, మనం ఎప్పుడైనా సరే నాట్ ఆ సింబల్ ఇచ్చి ట్రూ అని రాసామంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫాల్స్ అని అర్థం. అర్థమవుతుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఇది రాశాను అనుకో, దీని మీనింగ్ వచ్చేసి ఫాల్స్ అని అర్థం. దీని అర్థం వచ్చేసి నాట్ ట్రూ. నాట్ ట్రూ, నాట్ ట్రూ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫాల్స్. అర్థమవుతుందా? సో నాట్ py ఈజ్ మొబైల్ ఫోన్ అంటే మొబైల్ ఫోన్ కాకుండా ఉండాలి. అండ్ ఆఫ్లైన్ ఎనేబుల్డ్ జరిగి ఉండకపోవచ్చు, లేదా ఈజ్ మొబైల్ సెర్చ్ ఎనేబుల్డ్, మొబైల్ సెర్చ్ అనేది ఎనేబుల్ చేసుకుని ఉండకపోవచ్చు. తర్వాత దీంట్లోకి వచ్చేసరికి దీని విజిబిలిటీ ఆల్వేస్ ఉంది. సో మనకి డిస్ప్లే అయ్యేది ఏంటిది? ఇది డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇది కొన్ని సినారియోస్ లో ఇది డిస్ప్లే అవుతా ఉంది. అంటే కొంతమందికి అది రిక్వైర్మెంట్ ఎట్లా ఉండొచ్చు అంటే 2 మెనూస్ కావాలి. ఒకవేళ మొబైల్ ఫోన్ లో కానీ యూజర్ లాగిన్ అయ్యాడు అనుకో, వాడికి ఈ మెనూ డిస్ప్లే అవుతుంది, ఈ మెనూ డిస్ప్లే అవుతుంది. అంటే దీంట్లో ఉండే ఆప్షన్స్ దీంట్లో ఉండకపోవచ్చు. దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం. py క్రియేట్ కేస్ మెనూ. సో నేను అది py క్రియేట్ కేస్ మెనూ అనేది ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే దీనికి ఈ పార్ట్ వరకు నాకు తెలిసి అక్కడ న్యూ ఆప్షన్ మాత్రమే ఉంటుంది దాంట్లో. ఫస్ట్ది ఇదిగో చూడండి, న్యూ మాత్రమే ఉంది. ఓకేనా? 2 మెనూస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ మెనూలో ఏం పెట్టాడు? దీన్ని పెట్టాడు. ఏది ప్లస్ సింబల్ న్యూ ఉంది చూడండి, దీన్ని ఇచ్చాడు. అదే విధంగా సెకండ్ మెనూ ఓపెన్ చేస్తున్నా నేను. సో సెకండ్ మెనూ ఓపెన్ చేస్తే దీంట్లో ఇవన్నీ మనవన్నీ ఉన్నాయి చూడండి. డాష్ బోర్డు, మై వర్క్, పల్స్, స్పేసెస్, వీటిని మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మనకి ఈ మెనూతో అవసరమా, ఈ మెనూతో అవసరమా? ఫస్ట్ దాంతో, సెకండ్ దాంతో? సెకండ్ దాంతో అవసరం. సో ఫస్ట్ దాంతో మనకు అవసరం లేదు కాబట్టి ఐఎమ్ క్లోజింగ్ దట్. ఓకే, ఇప్పుడు సెకండ్ దాంతో మనకు అవసరం కాబట్టి ఓకే, సెకండ్ ని మనం ఏం చేయాలి? ఇది పెగావాడ్ రూల్ సెట్ లో ఉంది.
మన రూల్ సెట్ పేరు ఏంది, బిఓఏ లోన్స్ ఆర్ బిఓఏ. ఓకేనా, మన రూల్ సెట్ లో లేదు కాబట్టి దీన్ని ఫస్ట్ మన రూల్ సెట్ లోకి సేవ్ చేస్తున్నాం. శ్వేత, రవళి, విష్ణు, ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో మీ? Yes. Please Yes. stop me if something you are not able to understand. Okay. Okay. సో జస్ట్ నేను ఇది సేవ్ చేస్తా ఉన్నా. సేవ్ చేసి మన రూల్ సెట్ లోకి సేవ్ చేసుకుంటున్నా. ఓకే, జస్ట్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్. క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్. ఇట్స్ బిట్ స్లో. ఓకే, సో ఇది సేవ్ చేసుకున్నా. ఇంకా మనకి దీంతో అవసరం లేదు, పెగావాడు దాంతో. దీన్ని తీసేసేయండి. తీసేసి ఇట్లా మనకి డాష్ బోర్డ్ కావాలి కదా, డాష్ బోర్డ్ ఉంచుకుందాము. మై వర్క్ కి నేమ్ మార్చుకుందామా, వర్క్ లిస్ట్ అని చేసుకుందాం. ఓకే, వర్క్ లిస్ట్ అని పెడదాం. దీని మీద క్లిక్ చేస్తే, మీరు డబుల్ క్లిక్ చేస్తే డాష్ బోర్డ్ నేను టచ్ చేయట్లేదు, జస్ట్ మై వర్క్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేశాను నేను. సో జస్ట్ ఇక్కడ ఫీల్డ్ వాల్యూ టెక్స్ట్ మార్చండి. ఓకే, టూల్ టిప్ టెక్స్ట్ కానీ దీన్ని వర్క్ లిస్ట్ అని చేంజ్ చేసుకుందాం. ఓకే, వర్క్ లిస్ట్ సేమ్ టెక్స్ట్ రెండింటికి ఒకటే ఇచ్చా. సో దీని లోపల మీరు చూసినట్లయితే ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే, ఈ మై వర్క్ అనే బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏం యాక్షన్ జరగాలనేది ఇక్కడ రాసి ఉంటారు. క్లోజ్ లాంచ్ హార్నెస్ చేస్తున్నాడు. హార్నెస్ లాంచ్ చేసి, ఆ హార్నెస్ లాంచ్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే వర్క్ లిస్ట్ తెస్తున్నాడు. ఇదిగో వర్క్ లిస్టే. ఓకే, వర్క్ లిస్ట్ అంటే ఆ యూజర్కి అసైన్ ఉండే కేసెస్ ఏవైతున్నాయో అవి తీసుకొస్తున్నాడు. ఒకటి మనం కస్టమైజ్డ్ ఒకటి యాడ్ చేద్దాము, వాడు ఇచ్చిండే కాకుండా. ఓకే, ప్రస్తుతానికి దీన్ని ఓకే చేయండి. ఓకే చేసిన తర్వాత ఇక్కడ లిస్ట్ పేరు మారిని చూసారా, వర్క్ లిస్ట్. నెక్స్ట్ పల్స్. ఓకే, పల్స్ మనం ఉంచుకుందాం అనుకున్నాము. పల్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నేను చెప్పా కదా, చాట్ బాక్స్. ఇంటర్నల్ గా మనం ఏదైనా చాటింగ్స్ ఇంటర్నల్ గా చేసుకోవాలనుకుంటే కేస్ లెవెల్లో కానీ లేకపోతే అప్లికేషన్ లెవెల్లో కానీ ఇక్కడ నుంచి మనం చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ స్పేసెస్ మనకు అవసరం లేదు. సో అవసరం లేదనుకున్నప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ నుంచి దీని మీద క్లిక్ చేసుకొని దీని నుంచి అయినా డిలీట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఇందాక చెప్పినట్టు మనం హైడ్ అన్న చేసుకోవచ్చు. విజిబిలిటీ వచ్చేసి నెవర్ అని పెట్టేసుకుంటాం. ఇక్కడ చూడండి, దీన్ని నెవర్ అని పెట్టేసుకున్నాం అంటే చూపించదు. ఓకేనా, జస్ట్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ ఇట్ టు నెవర్. ఇక్కడ డిలీట్ కొట్టినా ఎగిరిపోతుంది, కంప్లీట్ ఇక్కడ నుంచి డిలీట్ అయిపోతుంది, రిమూవ్ అయిపోతుంది. నేనేంటంటే నెవర్ అని పెట్టేసా, ఫ్యూచర్ లో మనకి ఎప్పుడైనా ఎనేబుల్ చేసుకోవాలనుకుంటే. ఇంకోటి, మనం ఏ చేంజ్ చేసినా, ఏ రిక్వైర్మెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నా ఫ్యూచర్ దృష్టిలో పెట్టుకొని చేయండి. ఓకేనా, రీయూజబిలిటీ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత డాక్యుమెంట్స్ అవసరమే మనకు, ఉంచుదాము. తర్వాత టీమ్స్ అవసరం లేదు, టీమ్స్ ఉంచుదాం. టీమ్స్ ఎందుకంటే ఆ టీమ్స్ ట్యాబ్ లో ఏం డిస్ప్లే అవుతుంది అంటే, నువ్వు ఏదన్నా ఒక వర్క్ గ్రూప్ కి అసైన్ అయి ఉంటే, వర్క్ గ్రూప్ లో ఎంతమంది ఉండొచ్చు, మల్టిపుల్ వర్కర్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, నీ వర్క్ గ్రూప్ లో 10 మంది ఉంటే ఆ 10 మంది పేర్లు అక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి. ఓకే, ఒక్కొక్కటికి ఏం వర్క్ అసైన్ అయిందో అది మొత్తం డిస్ప్లే అవుతుంది. వర్క్ మై టీమ్స్ అంటే అది. ఓకే, నెక్స్ట్ కిందికి వస్తే అనలిటిక్స్ మనకు అవసరం లేదు. ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్ యాజ్ ఏ నెవర్. విజిబిలిటీ కండిషన్ వెన్ నెవర్ అనే కండిషన్. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. నెక్స్ట్ మనకి కాన్ఫిగరేషన్ అవసరం లేదు, దీనికి కూడా ఐఎమ్ చేంజింగ్ ఇట్ టు ద నెవర్. ఇది ఒకసారి నోట్ చేసి పెట్టుకొని దీని గురించి మళ్ళీ ఒకసారి అడుగుతారు ఎవరైనా. దిస్ వన్ యాక్చువల్లీ వీ నీడ్ టు డిస్కస్. ఎవరైనా ఒకసారి నోట్ చేసి పెట్టుకొని నాకు ఒకసారి ఇది గుర్తు చేయండి. ఓకే,
ఓహ్ సారీ, అది నేను ఎనేబుల్ చేయలేదు, నెవర్ పెట్టాను కానీ నెవర్ అండ్ దెన్ క్లిక్ సబ్మిట్. నెక్స్ట్ మొబైల్ సెట్టింగ్స్ హైబ్రిడ్ క్లయింట్ అండి, అది అసలు డిస్ప్లే అవ్వదు జనరల్గా. సో నెవర్ అండ్ దెన్ ట్యాగ్స్ కూడా మనకు అవసరం లేదు అనుకున్నాం. సో దీన్ని కూడా నేను నెవర్ అని పెట్టేసాను. ఓకే, సేవ్. ఇప్పుడు ఒక్కసారి సేవ్ అయిన తర్వాత మన స్క్రీన్ ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేద్దాం. సి ఆల్ గాన్, ఓన్లీ మనకు అవసరమని మాత్రమే ఉంచాం. ఓకేనా? సో ఈ చేంజెస్ ఇప్పుడు ఎండ్ యూజర్కి రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయా? ఇంకా అవలేదు. ఫాలోయింగ్, రీసెంట్స్ అన్ని డిస్ప్లేనే ఉన్నాయి. సో దానికోసరంగా మనం దీన్ని ఏం చేయాలి? చెక్ ఇన్ చేయాలి. చెక్ ఇన్ చేస్తే ఓకే ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ ఇన్ చేద్దాం. ఏవైతే రూల్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి కదా, మన చెక్అవుట్ లో ఉండేవి అన్ని బల్క్ చెక్ ఇన్ చేస్తున్నాను నేను. ఒకేసారి చెక్ ఇన్ చేస్తున్నా. ఇన్సర్ట్, చెక్ ఇన్ అండ్ స్టార్ట్. చెక్ ఇన్ చేస్తున్నాం అంటే మన చేంజెస్ ని ఏవైతే మనం మన పోర్టల్లో చేసామో, మన డెవలపర్ పోర్టల్, ఆ చేంజెస్ అన్ని కూడా అదర్ యూజర్ కి ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నాం, అంటే రిఫ్లెక్ట్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ కమిటింగ్ అవర్ చేంజెస్ టు అదర్ యూజర్స్ అన్నమాట. ఏమైంది? కనిపించట్లేదు. నెట్వర్క్ పోయిందా? హలో హలో, వినిపిస్తుందా? నెట్వర్క్ ఇష్యూ వచ్చినట్టుంది, మళ్ళీ రీషేర్ చేస్తున్నా. ఓకే, చెక్ ఇన్ దగ్గర స్టక్ అయింది, మళ్ళీ క్లోజ్ చేసా. మళ్ళీ ఒకసారి డెవలపర్ పోర్టల్లోకి వస్తే ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేస్తున్నా. సో బల్క్ చెక్ ఇన్, select all with work in progress dot check in. టూ రూల్స్ కంటే ఎక్కువ చదవట్లేదు ఇది, ఎందువల్ల? ఓకే, సో అవి అట్లా పక్కన పెట్టు చెక్ ఇన్ కి. ఓకే, సి మన ఇప్పుడు మెయిన్ రూల్స్ చెక్ ఇన్ అయిపోయాయి. ఓకే, ఆ రివ్యూలోను అండ్ ఇవి రెండు కూడా చెక్ ఇన్ చేసేద్దాం.
1 by 1 చేయాలంటే అలా చేసుకోవచ్చు, లేదా బల్క్ చెక్ ఇన్ 2 రూల్స్ కంటే ఎక్కువ తీసుకోవట్లేదు. జనరల్గా ఏంటంటే ఎన్ని ఇస్తే అన్ని తీసుకోవాలి. నిన్న వర్క్ అయింది కదా మనకి, రోజు ఎందుకన్నా ఇది it's going fine now. So all rules are checked in. చేస్తే ఇప్పుడు ఒకసారి ఎండ్ యూజర్ పోర్టల్ నుంచి మీరు స్క్రీన్ రిఫ్రెష్ చేయండి. పైన ఇవన్నీ వచ్చేసాయి, అన్ని చేంజెస్ మనం ఏవైతే చేంజెస్ చేసామో అవన్నీ కూడా కమిట్ అయిపోయాయి. ఫైన్. ఇప్పుడు ఎండ్ యూజర్ పోర్టల్లో ఏదైతే మనము నావిగేషన్ ని మాడిఫై చేసామో, డాష్ బోర్డు ఇవన్నీ ఎక్కడైతే హైడ్ చేసామో, ఇప్పుడు వీ వాంట్ సంథింగ్ న్యూ, ఏదైనా కొత్త ట్యాబ్ ఏదైనా ఒకటి యాడ్ చేయాలి, కొత్త కాన్ఫిగరేషన్ ఏదైనా యాడ్ చేయాలి అనుకున్నాం అనుకో, వర్క్ లిస్ట్ పెట్టాం కదా, వర్క్ బాస్కెట్ ఒకటి యాడ్ చేద్దాం. సో దీన్ని చెక్అవుట్ చేసుకోండి. చెక్ ఇన్ చేసుకొని, సో ఈ వర్క్ లిస్ట్ దగ్గర ఇట్లా ఉంది కదా, దీని తర్వాత కావాలి కదా మనకి వర్క్ లిస్ట్ డాష్ బోర్డు, వర్క్ లిస్ట్ అండ్ దెన్ వర్క్ బాస్కెట్, యాడ్ అబౌవ్, యాడ్ బిలో, యాడ్ చైల్డ్ నోడ్ ఇట్లా. సో యాడ్ బిలో కొడదాం. యాడ్ బిలో క్లిక్ చేసిన తర్వాత సో దీనికి నేమ్ లేబుల్ వచ్చేసి వర్క్ బాస్కెట్ ఆర్ వర్క్ క్యూ. ఓకే, సో విజిబిలిటీ ఆల్వేస్ ఉంచాము, విజిబిలిటీ కండిషన్, అండ్ దెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఓకే, జస్ట్ సేవ్ ఇట్. అండ్ ఇప్పుడు కానీ ఒకసారి లాంచ్ చేయండి, పోర్టల్ లాంచ్ చేయండి. లాంచ్ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు సీ ద వర్క్ బాస్కెట్ ఆప్షన్ యాజ్ వెల్. సో వర్క్ బాస్కెట్ ఆప్షన్ వచ్చింది. దీనికి మనం ఏదో ఒక ఇమేజ్ ఇచ్చుకోవాలి. వర్క్ బాస్కెట్ డిస్క్రిప్షన్ కూడా డిస్ప్లే అయి ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినట్లయితే మీరు ఇది తీసేసి, ఇది ఒకసారి ఈ ఫ్లాగ్ ఏదైతే ఇద్దామో ఐకాన్ క్లాస్ సేమ్ ఇదే పెట్టేస్తే ఆ ఫ్లాగే అక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. వర్క్ బాస్కెట్ డిస్క్రిప్షన్ తీసేస్తున్నా. ఓకే, అండ్ దెన్ బ్యాడ్జ్ లేబుల్, ఇమేజ్ సోర్స్, icon class, and then this one. Okay, just click on save. Okay, ఇప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ దీన్ని ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేస్తున్నా. చూడండి, వర్క్ లిస్ట్ అండ్ దెన్ వర్క్ బాస్కెట్. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా మనకి ఏదైనా కొత్తగా ఏదైనా న్యూ ట్యాబ్ యాడ్ చేయాలంటే యాడ్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు దీని మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఏమీ రాదు, కానీ వర్క్ లిస్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే వస్తుంది, స్క్రీన్ రిఫ్రెష్ అవుతా ఉంది. సో ఎందువల్ల ఇక్కడ దీని మీద ఎందుకు రాలేదు, దాని మీద ఎందుకు వస్తుంది? వర్క్ బాస్కెట్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు స్క్రీన్ ఏమీ రీలోడ్ అవ్వట్లేదు, కానీ వర్క్ లిస్ట్ మీద అవుతా ఉంది. ఎందువల్ల అంటే మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే వర్క్ బాస్కెట్ కి మనం యాక్షన్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు. ఓకే, అంటే ఆన్ క్లిక్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ లేబుల్ ఆర్ బటన్, ఓకే, మనము కొన్ని యాక్షన్స్ ఇవ్వాలి. ఆ యాక్షన్స్ అనేవి ఇక్కడ మనం ఇవ్వలేదు. ప్రస్తుతానికి వర్క్ లిస్ట్ కి ఏవైతే యాక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఇదంతా కూడా మీరు మాక్సిమం ఏంటంటే ఎగ్జిస్టింగ్ రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తీసుకొని వాటి ప్రకారంగా చేసుకుంటా ఉంటారు. సో వర్క్ లిస్ట్ ఒకసారి మీరు ఓపెన్ చేసినట్లయితే వర్క్ లిస్ట్ లోకి వచ్చి యాక్షన్స్ చూడండి, యాక్షన్స్ ఏమున్నాయి. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి క్లోజ్ యాక్షన్ ఒకటి, ఆన్ క్లిక్ అంటే దీని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఫస్ట్ వేరే ఏదన్నా ఓపెన్ అయ్యి ఉంటే దాన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాడు. అండ్ దెన్ హార్నెస్ లాంచ్ చేస్తున్నాడు. హార్నెస్ లాంచ్ ఎట్లా చేస్తున్నాడు, న్యూ డాక్యుమెంట్ అండ్ దెన్
దాని ట్యాబ్ నేమ్ వచ్చేసి మై వర్క్ లిస్ట్ అని పెట్టాడు. ఓకే, ఇది ఒక డిఫాల్ట్ హార్నెస్ ఒకటి ఉంది. ఈ హార్నెస్ ని లాంచ్ చేస్తా ఉన్నాడు. ఓకే, సో సిఎంఎం మై వర్క్ లిస్ట్ అని చెప్పేసి ఒక ఇన్పుట్ పారామీటర్ ఒక దాన్ని పాస్ చేసాడు. స్కెలిటన్ అనేది వదిలేసేయండి, పివై మై వర్క్ లిస్ట్ స్కెలిటన్. ఇవన్నీ పెగా అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ వి. ఓకే, కొలాప్స్ ఆల్ మెను అని చెప్పేసి ఒక స్క్రిప్ట్ రన్ చేసాడు. ఓకే, సో మీరు ఇప్పుడు దీన్నే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా చూసుకున్నట్లయితే, ఓకే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈ నేమ్ నేను కాపీ చేసుకుంటున్నా, పివై డాష్బోర్డ్ 7. కస్టమైజేషన్ చేద్దాము కొంతవరకు. ఇక్కడ మీరు దీని మీదకి వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆన్ క్లిక్ ఏం జరగాలి, ఫస్ట్ యాక్షన్ ఏంటిది, క్లోజ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండే యాక్షన్సే కాదు, మీరు ఇప్పుడు చూసినట్లయితే జనరల్ గా యాడ్ యాక్షన్ కొట్టండి, లిమిటెడ్ గా డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో ఆల్ యాక్షన్స్ కొడితే సిస్టంలో ఉండేవన్నీ వస్తాయి. ఫస్ట్ మనకి ఏంటిది, క్లోజ్. క్లోజ్ ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి, ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, క్లోజ్. నెక్స్ట్ వన్ యాడ్ అనదర్ యాక్షన్. ఓకే, యాడ్ అనదర్ యాక్షన్ లో లాంచ్ హార్నెస్. సో మీరు చూసినట్లయితే దీంట్లో ఒక హార్నెస్ ని తీసుకొని హార్నెస్ ని లాంచ్ చేద్దాం అంటున్నారు. సో లిస్ట్ లాంచ్ లోకి వచ్చి లాంచ్ హార్నెస్ లో మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, పక్కనే ట్యాబ్ ఓపెన్ అవుతా ఉంది. దాన్నే న్యూ డాక్యుమెంట్ అంటారు, ఓపెన్ న్యూ డాక్యుమెంట్ అనేది. లేక దీని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడే పాపప్ రావాలనుకోండి, పాపప్ విండో అని చెప్పి పెడతారు. ఓకేనా, సో రీప్లేస్ కరెంట్ అంటే మొత్తం రీప్లేస్ అయిపోతుంది. ఈ ఆప్షన్స్ అవి. సో న్యూ డాక్యుమెంట్ పెడదాం. న్యూ డాక్యుమెంట్ పెట్టేసి ట్యాబ్ నేమ్ వచ్చేసి వర్క్ బాస్కెట్ అని ఇస్తున్నా. అండ్ దెన్ క్లాస్ నేమ్ సేమ్ క్లాస్ నేమ్ వస్తుంది, మన రూల్ ఎక్కడైతే ఉందో అది. ఇవి ఇచ్చేసాము, రీడ్ ఓన్లీ మోడ్. ఓకే, యాక్టివిటీ. దెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఓకే చేసి ఒకసారి సేవ్ చేసి ఒకసారి లాంచ్ చేద్దాం ఏమొస్తుందో. ఇట్లా తప్పు అయినా ప్రాబ్లం లేదు, మీరు ఏంటంటే మల్టిపుల్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇవి ఆప్షన్స్ మెయిన్, మీకు నావిగేషన్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయి, అసలు ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏ ఆప్షన్ ఎలా వాడుతున్నాం అనేది మీకు ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ రిఫ్రెష్. ఓకే, మై వర్క్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు డిఫాల్ట్ డాష్బోర్డ్ ఏదో వచ్చేసింది. సో ఇంకా కాన్ఫిగరేషన్ పూర్తిగా దీనికి ఎక్వైర్డ్ ఇన్పుట్ పారామీటర్ ఇంకా పాస్ చేయలేదు. నేను చూసారా ఇప్పుడు ఇందాకైతే మనకి అసలు ట్యాబ్ కూడా ఓపెన్ అవ్వలేదు, న్యూ విండో కూడా ఇప్పుడు ఓపెన్ అయింది. మై వర్క్ బాస్కెట్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇది వస్తుంది, డిఫాల్ట్ వర్క్ బాస్కెట్ ఇది. ఓకేనా, సో రిమైనింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇంకా మనకి పెండింగ్ ఉంది. దాంట్లో ఆ కాన్ఫిగరేషన్ మీరు చూసినట్లయితే దీంట్లో దాన్ని మై వర్క్ లిస్ట్, మై వర్క్ బాస్కెట్, ఈ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఒకటి రన్ చేయమన్నాడు. ఓకే, ఈ రూల్ నేమ్ జస్ట్ ఐఎమ్ కాపీయింగ్ ఇన్ టు ద హియర్. అండ్ దెన్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ నేమ్ అది డాష్బోర్డ్ కేటగిరీ, ఈ కేటగిరీ ఇచ్చాడు. అండ్ దెన్ డిస్ప్లేకి ఈ స్కెలిటన్ వాడాడు. అండ్ దెన్ స్క్రిప్ట్, లాస్ట్ లో స్క్రిప్ట్ వాడాడు. ఓకే, ఇప్పుడు మన దానికి యాక్చువల్గా వెళ్ళండి. యాక్చువల్గా వర్క్ బాస్కెట్ లోకి వెళ్తే సో ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్ యాక్షన్స్ లో హార్నెస్ లోకి వస్తే డాష్ బోర్డు ఇది రీడ్ ఓన్లీ కాదు, ఎడిటబుల్ పెట్టుకున్నాము. ఎడిటబుల్ పెట్టుకున్న తర్వాత డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ నేమ్ ఒకటి అడుగుతా ఉంది. డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ నేమ్ వచ్చేసి ఇది, సారీ సో ఈ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ నేమ్ వాడితే is asking for the ఈ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ అడుగుతా ఉంది. ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ లో ఫస్ట్ సిఎంఎం వర్క్ లిస్ట్ అడుగుతా ఉంది.
అంటే యూజర్ డాష్ బోర్డ్ కేటగిరీ ఏ కేటగిరీ డిస్ప్లే చేయాలి అని చెప్పేసి ఈ కేటగిరీ ఇస్తా ఉన్నాం. అండ్ దెన్ స్కెలిటన్ ఏ స్కెలిటన్ వాడాలి డిస్ప్లే చేయడానికి అని చెప్పేసి ఒక ఆప్షన్ అడుగుతా ఉంది. ఓకే, చూసినట్లయితే యూజ్ స్కెలిటన్ డిస్ప్లే అడుగుతా ఉంది. అండ్ దెన్ దిస్ వన్. సో హార్నెస్ సెట్టింగ్ ఫైన్. ఒకసారి దీన్ని ఓకే చేయండి. ఓకే చేసి సేవ్ చేసి అట్ సేమ్ టైం ఇక్కడ మనకి ఇంకోటి కూడా మిస్ అయ్యింది. హార్నెస్ కాన్ఫిగర్ చేసాం, స్క్రిప్ట్ ఒకటి మిస్ చేస్తున్నాం. ఈ రన్ స్క్రిప్ట్ యాక్షన్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. సో ఇది ఇట్లా మినిమైజేషన్, దెన్ రన్ స్క్రిప్ట్ ఆప్షన్ ఒకటి. రన్ స్క్రిప్ట్. ఓకే, ఈ స్క్రిప్ట్ మీరు చూసినట్లయితే కొలాప్స్ ఆల్ మెనూస్, వేరే మెనూ అయితే ఉన్నాయి ఎక్స్పాండ్ అయి ఉన్నాయో అవన్నిటిని కూడా మనం కొలాప్స్ ఏమని చెప్పేసి ఒక పెగా స్టాండర్డ్ వన్ ఇది వాడుతా ఉన్నాం. జస్ట్ సేవ్ దిస్. ఇప్పుడు ఒకసారి రీలాంచ్ చేస్తే పోర్టల్ని, సో వర్క్ లిస్ట్ అండ్ దెన్ వర్క్ బాస్కెట్ మీద క్లిక్ చేయండి. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లాంచింగ్. Some names I think mismatch in the configurations. One second. లిస్ట్ ఇస్తే తీసుకుంటుందేమో. అంటే ఈ లేబుల్ వాల్యూస్ బేస్ చేసుకుని కూడా ఆ పెగా అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ వాడు సమ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ బ్యాక్ ఎండ్ లో చేసి ఉండొచ్చు. అందువల్ల చూస్తున్నా. చూసారా వచ్చేసింది. జస్ట్ ఈ టూల్ టిప్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని బేస్ చేసుకుని కూడా వాడు రిజల్ట్ ఫెచ్ చేస్తా ఉన్నాడు. వర్క్ లిస్ట్ కి బిల్డ్ చేసాడు వాడు అది. ఓకే చూడండి. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు నేను దీని మీద క్లిక్ చేస్తున్నా. దీని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు నాకు ఈ వర్క్ ఐటమ్స్ వస్తా ఉన్నాయి. ఈ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, ఎట్లా వస్తా ఉన్నాయి? వర్క్ లిస్ట్ అంటే ఏం చెప్తున్నావు? ఏదైనా ఒక యూజర్ కి అసైన్ ఉండే కేసెస్ అంటున్నాం. వర్క్ బాస్కెట్ ఏంటంటే గ్రూప్ ఆఫ్ యూజర్స్ కి అసైన్ అయి ఉండే వర్క్ ఐటమ్స్ అంటున్నాం. గ్రూప్ ఆఫ్ యూజర్స్ కి అసైన్ అయి ఉండే వర్క్ ఐటమ్స్ అంటున్నాం. అయితే దానికోసరంగా ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఈ యాక్షన్స్ లోకి వెళ్ళి యాక్షన్స్ లో హార్నెస్ ఉంది కదా, హార్నెస్ లో లాజిక్ రాస్తున్నారు. హార్నెస్ ఎక్స్పాండ్ చేయండి. సో ఇది లాంచ్ చేస్తున్నాడు. పివై డాష్ బోర్డ్ 7 అని చెప్పేసి ఒకటి లాంచ్ చేస్తున్నాడు. అసలు దీని లోపల ఏముంది అని చెప్పేసి మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఒకసారి చూడండి, ఓపెన్ చేసుకొని చూడండి, పర్లేదు. అనలైజ్ చేసుకుంటే బెటర్ అనమాట. పివై డాష్ బోర్డ్ 7 ఇది పెగా అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ రూల్. ఈ రూల్లో ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది. ఓకే, దీని లోపల ఇంటర్నల్ గా మళ్ళీ వెళ్ళినట్లయితే డాష్ బోర్డ్ కంటైనర్ 1 by 1 కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకుంటా వెళ్తాం. సో ఇట్లా ఈ రూల్స్ అన్ని కూడా మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి ఒకసారి. ఓకే, నేను ఇది చూపిస్తాను. అంటే డేటా టేబుల్ నుంచి మన డేటా ఎట్లా తీసుకొస్తున్నారు ఏంటిది అనేది. ఓకే, ఈ డాష్ బోర్డ్ కేటగిరీ దీని లోపల ఏముంది? దీని లోపల ఏం లేదు, జస్ట్ కేటగిరీ అది. సో డాష్ బోర్డ్ కేటగిరీ ఇవన్నీ ఇన్పుట్ పారామీటర్ పాస్ చేస్తున్నాడు. సో ఫైన్. ఒకసారి ఏంటంటే మీరు ఆప్షన్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి, ఈ ఆప్షన్స్ ఎట్లా ఇచ్చాడా ఏంటిదా అనేది. సో ఇదే దీని ప్రకారం ఏంటిదంటే ప్రతి ఒక్కటి కూడా
అయితే ఫస్ట్ హార్నెస్ ఒకటి బిల్డ్ చేసుకున్నాడు. ఆ హార్నెస్ ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేశాడు. ఆ కాన్ఫిగర్ చేసిన హార్నెస్ నే ఇక్కడ మనం డిస్ప్లే చేస్తున్నాం, ఇద్దరు వర్క్ లిస్ట్ గా కానివ్వండి లేదా వర్క్ బాస్కెట్ గా కానివ్వండి. మనకి ఇట్లా ఎన్ని కావాలంటే వాటన్నిటిని కూడా వీ కెన్ యాడ్. Okay, now come to the end user portal. We see we don't have the work basket here. So work basket ఇతనికి కూడా వచ్చేసింది, వర్క్ లిస్ట్. ఓకే, అండ్ డాష్బోర్డ్. క్లియరా? సో ఇంకా ఈ ఏరియాకి వచ్చేసరికి దీని అంతా కూడా వర్క్ ఏరియా అంటాం మనం జనరల్ గా. దీనిని మనం పెగావాడ్ డిఫాల్ట్ గా ఏంటంటే ఒక సెట్టింగ్స్ ఆప్షన్ ఇచ్చేసాడు. ఇక్కడ నుంచి మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏవేవి డిస్ప్లే అవ్వాలి, ఏ విజార్డ్స్ డిస్ప్లే, వీటినే మనం విజార్డ్స్ అంటాము. ఏ విజార్డ్ డిస్ప్లే అవ్వాలి ఏంటిది అనేది ఇక్కడ మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటాం. ఇది స్లాట్ 1 అండ్ స్లాట్ 2, 2 స్లాట్స్ ఉన్నాయి చూడండి, స్లాట్ 1 అండ్ స్లాట్ 2. సో స్లాట్ 1 లో ఏమేమి డిస్ప్లే అవ్వాలి? వెల్కమ్ టు కేస్ మేనేజర్, ఇది వచ్చేసి వెల్కమ్ టు కేస్ మేనేజర్ది. అండ్ దెన్ కేస్ లైఫ్ సైకిల్, ఇది వచ్చేసి కేస్ లైఫ్ సైకిల్ సెకండ్ పార్ట్ ఇది. అండ్ దెన్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి టీమ్ వర్క్ లిస్ట్. టీమ్ వర్క్ లిస్ట్, మై వర్క్ లిస్ట్ ఏది డిస్ప్లే ఇక్కడ చూడండి, టీమ్ వర్క్ లిస్ట్. దీన్నే మై వర్క్ లిస్ట్ కూడా అన్నమాట, టీమ్ వర్క్ లిస్ట్ ని. అండ్ దెన్ కేస్ లైఫ్ సైకిల్. నెక్స్ట్ మనం సెకండ్ స్లాట్కి వచ్చేసరికి చూసేసరికి కేస్ మేనేజర్ షార్ట్ కట్స్. సో కేస్ మేనేజర్ షార్ట్ కట్స్ వచ్చేసి ఇవి డిస్ప్లే చేశాడు, గెట్ నెక్స్ట్ వర్క్ అండ్ దెన్ రిపోర్ట్స్. ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ దట్ యూ కెన్ రిమూవ్ ఇట్ ఫ్రమ్ హియర్, లేదా అక్కడైనా రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ కేస్, సో కేస్ బై స్టేటస్ అంటే ఏ స్టేటస్ లో ఎన్ని కేసెస్ ఉన్నాయి, ఇనిషియేట్ స్టేజ్ లో ఎన్ని కేసెస్ ఉన్నాయి, రివ్యూ స్టేజ్ లో ఎన్ని కేసెస్ ఉన్నాయి, రివ్యూ. ఇట్స్ లైక్ ఏ డాష్ బోర్డ్ ఓవర్ వ్యూ అనమాట. నెక్స్ట్ టీమ్ మెంబర్స్, మన టీమ్ లో మెంబర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారు. మనకి ఇది వద్దు అనుకున్నాం మనకి ఇక్కడ వీ కెన్ రిమూవ్ ఇట్. ఓకే, రిమూవ్ అయిపోయింది. సో వర్క్ క్యూ అంటే వర్క్ బాస్కెట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇది కూడా మనం రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. సో జస్ట్ పబ్లిష్ చేయండి. సో అంతా కస్టమైజేషన్ అయిపోయింది చూసారా. సో మళ్ళీ మనం యాడ్ చేసుకోవాలనుకో, యాడ్ విడ్జెట్. మనం ఏంటి రెండు రిమూవ్ చేసాం, ఏంటిది అది, వర్క్ క్యూస్ ఏదో ఒకటి రిమూవ్ చేసాం. వర్క్ క్యూ యాడ్ సెలెక్టెడ్ వన్ యాడ్ అయింది. జస్ట్ పబ్లిష్ ఇట్. వర్క్ క్యూస్ వచ్చేసాయి చూసారా. సో ఇది మెగావాట్ డిఫాల్ట్ గా ఇట్లా ఇచ్చేసాడు. సో ఒక కేసు క్రియేట్ చేద్దాం ఈ యూజర్ తోటి. న్యూ కేసు, అప్లై లోన్. Okay, so loan details, personal loan, loan amount, some amount, tenure, some number, Robert, or tenure, something. ఈ నేమ్స్ లేబుల్ మార్చాలి, నేను మారుస్తాను. బ్యాక్ ఎండ్ లో ఈమెయిల్ ఐడి a8.8a.com, contact number. Okay, occupation type job, and then company name, fee, annual income 30 lakhs. Okay, some address. Own village, value. Okay, okay, ఇక్కడ పాన్ కార్డ్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే మీరు ఇప్పుడు చూసినట్లయితే
ఈ వాల్యూస్ మనం ఇక్కడ వాల్యూస్ ఏవైతే ఎంటర్ చేస్తున్నామో ఈ ఎంటర్ చేసిన వాల్యూస్ మొత్తం కూడా క్లిప్ బోర్డ్ మీదకి వెళ్ళాలి. ఓకే, క్లిప్ బోర్డ్ అనే దాని మీదకి వెళ్ళాలి. ఆ క్లిప్ బోర్డ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ we will call it as it's a internal memory for the Pega applications అన్నమాట. సో Pega యొక్క internal memory, okay, which will be maintaining the data in the format of pages. ఓకే, క్లిప్ బోర్డ్ అంటే మనం ఏదైతే డేటా ఎంటర్ చేస్తామో ఆ డేటా అంతా కూడా ఫస్ట్ క్లిప్ బోర్డ్ మీదకి వెళ్తుంది. సో క్లిప్ బోర్డ్ మీద నుంచి యాక్చువల్ డేటాబేస్ కమిట్ అవుతుంది. మనము చేంజెస్ కమిట్ చేసేంత వరకు కూడా ఆ డేటా అంతా కూడా క్లిప్ బోర్డ్ మీదగా ఉంటుంది. we will call it as a temporary memory అని కూడా అనొచ్చు క్లిప్ బోర్డ్ ని. ఓకే, సో మీరు చూసినట్లయితే సో నేను ఫస్ట్ ఇక్కడ కేస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఐ విల్ డిస్కస్ ఇట్ ఆఫ్టర్ దిస్. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత రివ్యూ స్టేజ్కి వెళ్తుంది. సో రివ్యూ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయింది. క్లియరా? కేస్ నెంబర్ 2001. ఓకే, రివ్యూ స్టేజ్. ఓకే, సో మనం ఇచ్చిన డేటా అంతా కూడా ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఏవైతే డేటా ఇచ్చామో ఆ డేటా అంతా కూడా ఇక్కడ లోడ్ అయిపోయింది. ఆడిట్ ఇక్కడ వస్తుందా లేదా చూస్తుంది. ఆడిట్ హిస్టరీ, ఫీల్డ్ హిస్టరీ. నిన్న చెప్పాను కదా నేను, ఏదైనా చిన్న ప్రాపర్టీ వాల్యూ మనం మార్చినా సరే అవన్నీ కూడా టెన్యూర్ వచ్చేసి 5 ఇచ్చేసాం మనం. ఆక్యుపేషన్ టైప్ ఇట్స్ ఏ న్యూ వాల్యూ. ఆక్యుపేషన్ టైప్ వచ్చేసి జాబ్. హూ యాడెడ్ దట్? సో BOA యూజర్. సో ఒకవేళ ఈ వాల్యూ మనం ఎప్పుడైనా మార్చేయమనుకో ఆక్యుపేషన్ టైప్ వాల్యూ, ఓకే, ఆ వాల్యూ ఇది ఏమో ఈ జాబ్ అనేది ఓల్డ్ వాల్యూలోకి వస్తుంది, న్యూ వాల్యూలోకి వచ్చేసి మనం కొత్తగా ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ ఇక్కడికి వస్తుంది. ఏ యూజర్ అయితే అప్డేట్ చేస్తాడో ఆ యూజర్ డీటెయిల్స్. ఇది ఇట్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఈజీ ట్రాకింగ్ పర్పస్. ఎవరైనా ఏదన్నా రియల్ టైమ్ సినారియోస్ లోకి వెళ్ళేసరికి మెయిన్ గా బ్యాంకింగ్ లో అకౌంట్స్ జనరల్ గా వచ్చేసరికి ఏమైనా వాల్యూస్ అమౌంట్ వాల్యూస్ మార్చడం అటువంటి సినారియోస్ అప్పుడు ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఫీల్డ్ లెవెల్ ఆడిటింగ్ ఏదైనా ప్రాపర్టీ వాల్యూ ఏ టైంలో ఎంత ఉంది అని తెలుసుకోవడానికి జనరల్ గా ఫీల్డ్ లెవెల్ ఆడిటింగ్ అంటారు. ఓకే, so fine. Now I'm talking about the clipboard. Okay, now come to the developer portal. So what is the case number? I'm minimizing this as well. What is the case number we created there? It's a 2001. Okay, case number వచ్చేసి 2001. మనకి క్రియేట్ అయ్యే కేసెస్ అన్ని కూడా మనం ఎక్కడి నుంచి అంటే ఇక్కడ నుంచి ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. వీటి మీద ఈ క్లాస్ మీద డైరెక్ట్ గా క్లిక్ చేస్తే ఈ క్లాస్ కి సంబంధించిన ఇన్స్టాన్సెస్ అన్ని కూడా మనకి రైట్ సైడ్ ఓపెన్ అవుతాయి. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ 2001 who is updated by BOA user 1. If you want to see what content is there inside that, just double click on this. సో ఓపెన్ అయింది. ఇది ఎవరికి అసైన్ అయింది చూసారా? BOA యూజర్ 1 కి అసైన్ అయ్యింది. సో అంటే ఈ యూజర్ లాగిన్ అయ్యి ఆ కేస్ ని అతను వర్క్ లిస్ట్ లో చూడొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లోజ్ చేసేసా. మన ఎండ్ యూజర్ పోర్టల్కి వెళ్ళండి. సో ఈ 2001 క్రియేట్ అయింది కదా, ఒకసారి డాష్ బోర్డ్కి వెళ్ళండి. అయిపోయింది, అది కేసు క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ యూజర్ కి ఏ కేసెస్ అసైన్ అయి ఉన్నాయి అని మనకి ఎక్కడి నుంచి తెలుసుకోవచ్చు? వర్క్ లిస్ట్ లో నుంచి. సో మనకి సిస్టమ్ ఏం చెప్పింది? ఈ కేసు ఎవరికి అసైన్ అయి ఉందండి? BOA యూజర్ 1 కి అసైన్ అయి ఉందని చెప్పేసింది. సో వర్క్ లిస్ట్ లోకి వెళ్తే వర్క్ లిస్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద వర్క్ స్పేస్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ యూజర్. అంటే ఏ యూజర్ కి సంబంధించిన వర్క్ ఆ యూజర్ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మనకు ఆ కేస్ ఐడి డిస్ప్లే అవ్వాలి. చూడండి, కేస్ ఐడి డిస్ప్లే అయింది. సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఏమైనా వర్క్ చేయాలనుకో ఆ యూజర్ ఏం చేస్తాడో సింపుల్ గా దీని మీద క్లిక్ చేస్తాడు. ఇక్కడ కేసు ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ కేసు ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది. సో దీంట్లో ఏమన్నా ఎడిట్ ఆప్షన్స్ ఇవన్నా ఉంటే వాడు ఎడిట్ చేసుకొని వాడికి మళ్ళీ సబ్మిట్ చేసుకోవచ్చు. సో వర్క్ లిస్ట్, ఇది వర్క్ లిస్ట్ కాన్సెప్ట్. ఒకవేళ ఏదైనా కేసు ఇతనికి అసైన్ అయింది అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలపర్ పోర్టల్ నుంచి ఒక కేసు మనం ఇక్కడ రౌట్ చేద్దాం.
డెవలపర్ పోర్టల్ లో చాలా కేసెస్ ఉన్నాయి కదా మనకి. అంటే శ్వేత ఐడి నుంచి ఒక కేసు ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాం. ఒకసారి డెవలపర్ పోర్టల్ లో శ్వేత వర్క్ లిస్ట్ లో ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ శ్వేత వర్క్ లిస్ట్. Okay, so this one 1012, open it. So you can see the transfer option. Okay, transfer. You transfer general each single same work group work అవుతుంది. ఒక నిమిషం ఇక్కడ అతనికి చూపిస్తుందో చూపించదో చూద్దాం. ఇక్కడికి వెళ్ళినట్లయితే ట్రాన్స్ఫర్ టు whom do you want to transfer? Operator. ఏ ఆపరేటర్ కి? BOA user 1 కి. ఓకే, the assignment audit note automatic గా తీసుకొని చూసారా? The assignment review loan is being transferred to operator BOA user 1. Just click on transfer. సో ఈ కేసు ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది కదా. వన్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇది 1012 ఇనిషియల్ గా ఎవరి వర్క్ లిస్ట్ లో ఉండింది? శ్వేత దగ్గర ఉండింది. బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి దేర్ నౌ. వై? బికాస్ వీ ఆల్రెడీ ట్రాన్స్ఫర్డ్. ఉందా? లేదు. బట్ ఇప్పుడు ఈ యూజర్ ని వర్క్ లిస్ట్ ని ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేద్దాం. రిఫ్రెష్ చేస్తే ఇక్కడికి వచ్చి ఉండాలి, ఎందుకంటే ఆ యూజర్ ఈ యూజర్ కు ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు కాబట్టి. ఓకే, ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో మీ? Yes, Raghu. మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు రాఘవ్. ఐఎమ్ సారీ, ఐఎమ్ టాకింగ్ ఆన్ ద మ్యూట్. ఐఎమ్ సారీ. ఓకే, సో ఫైన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం జరిగింది? మనకి ఒక యూజర్ నుంచి ఒక యూజర్ కి ఈ వర్క్ లిస్ట్ అనేది జనరల్ గా మనకి కేసు యూజర్ టు యూజర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా మేనేజర్ కి వచ్చేసరికి మేనేజర్ కూడా ఏం చేయగలడంటే హీ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ద కేసెస్ ఫ్రమ్ హిస్ ఫెలో ఎంప్లాయీస్. అంటే అతని కింద ఉండే ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతనికి సంబంధించి ఎవరైనా లీవ్ లో ఉన్నా, ఎవరైనా వర్క్ చేయలేకపోయినా వాటిని కూడా అతను ఇట్లా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు. అయితే మీకు ఇప్పుడు డౌట్ రావచ్చు. ఒక ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటిదంటే, ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి, ఈ యూజర్ కి ఇవి మాత్రం ఎలా డిస్ప్లే అవుతున్నాయి? ఇప్పుడు వేరే కూడా మన సిస్టమ్ లో చాలా కేసెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ డెవలపర్ చూసుకుంటే 1010 మాత్రం ఎలా చూడగలిగింది, ఈ యూజర్ కి వస్తే 2 ఎలా ఉన్నాయి? ఎందుకు, ఎలా, అసలు ఎక్కడ సపరేట్ చేస్తున్నాము? ఇప్పుడు మన కాన్సెప్ట్ క్లియర్. ఎందుకంటే ఈ రెండు కేసులు ఈ యూజర్ కి డిస్ప్లే అయ్యాయి కాబట్టి, అసైన్ అయ్యాయి కాబట్టి అవి రెండు డిస్ప్లే అవుతున్నాయి. అయితే ఆ విధంగా డిస్ప్లే చేయడానికి మనం బ్యాక్ ఎండ్ లో అసలు లాజిక్ ఏం రాసాం? ఓకే, అసలు ఆ లాజిక్ ఏంటిది మనం చూడాలి కదా. అది మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఇది ఇంపార్టెంట్ లాజిక్. మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ కి వెళ్ళినా సరే వర్క్ లిస్ట్ ని డిస్ప్లే చేయాలి. యూజర్ వర్క్ లిస్ట్ అంటే వాడికి దీని మీద క్లిక్ చేయగానే వాడికి ఏ కేసు అసైన్ అయినా అవన్నీ డిస్ప్లే చేయాలి. తర్వాత ఈ కాలమ్సే కాదు మనకు కావాల్సింది, వి నీడ్ మోర్ కాలమ్స్. సో ఇది ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కదా ఇక్కడ. జనరల్ బిజినెస్ ఏం అడుగుతాడు, నాకు చాలా అడిషనల్ కాలమ్స్ కావాలి, 10 కాలమ్స్ డిస్ప్లే చేయండి, నాకు ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్లు తర్వాత తన ఫోన్ నెంబర్ ఇవన్నీ కూడా ఒకేసారి నాకు ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయండి అంటాడు. అటువంటి సమయాల్లో మనం ఏం చేయాలి? వర్క్ లిస్ట్ కాన్సెప్ట్ లోకి వచ్చేసరికి ఓకే, సో లెట్స్ సీ నౌ హౌ ఫ్రమ్ వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ స్క్రీన్ ఈస్ triggering and how we are fetching all these values. So are we good till now? Okay, fine. Next, silent kunnarante good or not good? ఓకే, సో అయితే ఫస్ట్ మనము ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో చూసుకోవాలంటే మనం ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఏ ఆప్షన్కి వెళ్ళాలి? లైవ్ యూఐకి వెళ్ళాలి. లైవ్ యూఐకి వెళ్ళేసి దీని మీద చూడండి, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా దీని మీద క్లిక్ చేసాం, దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. అదే ఆ పార్టే కదా మనకు కావాల్సింది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్.
ఓకే. సో అది జనరల్ గా ఓపెన్ అయిపోయి ఉంటుంది ఇప్పుడు. ఈ సెక్షన్ నుంచి ఈ సెక్షన్ ఏదైతే మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారో దీని నుంచి మనకి ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా రెండర్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా? సో వీటిలో మనకి ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి. వీటన్నిటి ఈ ఆప్షన్స్ అండి. ఫస్ట్ ఇదేంటి, ఇదేనా ఇది కాదా ఒకసారి చూడండి. ఇది ఏమంటుంది, పివై డాష్ బోర్డ్ మై వర్క్ లిస్ట్ మొబైల్. అంటే ఇది మొబైల్లో మనం ఎప్పుడైనా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇది ఓపెన్ అవుతుంది ఈ గ్రిడ్. సో మనకు దాంతో సంబంధం లేదు. ఇక్కడ కిందికి వస్తే 2 ఉన్నాయి, టేబుల్ 1 అండ్ టేబుల్ 2. వీటిలో ఏది మనకి ఎట్లాగా అంటే ఏదైనా ఒక చిన్న చేంజ్ చేసి చూడండి, ప్రైవేట్ ఎడిట్ చేయండి. మనకి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కేటగిరీ, కేసు, నేమ్ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి. అండ్ దెన్ ఫస్ట్ ఎస్ఎల్ఏ ఉంటుంది, అది కేటగిరీ, కేసు, నేమ్. దీంట్లోకి వస్తే సేమ్ అవే ఉన్నాయి. అయితే ఇట్లా ఏది మనకి ఏది డిస్ప్లే అవుతుందో మనం చూసుకోవాలంటే ఓకే, అండ్ దీని నేమ్ కేస్ ఐడి అని పెడుతున్నాను. కేస్ ఐడి అని ఉంచా, దాన్ని ఏమో జనరల్గా కేస్ అనే ఉంచా. నేను ఏం మార్చట్లేదు, జస్ట్ నాకేంటంటే ఒక డిఫరెన్సియేషన్ కోసం చూసుకుందాం. ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేయండి. ఇది కేస్ అంటే అది కాదు. సో ఈ సెక్షన్ రెండర్ అవ్వట్లేదు. ఇక్కడ ఎలిజిబిలిటీ కండిషన్ కూడా ఏడు కూడా కండిషన్ ఉంటుంది, అది ఎప్పుడు డిస్ప్లే అవ్వాలి అని మీరు చూసినట్లయితే. స్లోగా కూడా అవుతుంది, టేకింగ్ సమ్ టైం. క్లోజ్ చేసేస్తున్నా, మళ్ళీ ఫ్రెష్గా ఓపెన్ చేస్తా. అది చెక్అవుట్ చేసుకున్నాం కదా, చెక్అవుట్లో ఉంటుంది. ఓకే, లేకపోతే ఇక్కడ ఒకసారి ఇది మారుద్దాం మళ్ళీ. స్టేజ్ నేమ్ అని ఇస్తున్నా, అదేమో కేస్ ఐడి అని ఇచ్చి ఇదేమో స్టేజ్ నేమ్ అని ఇచ్చాను. ఒకసారి ఇలా చేద్దాం పోర్టల్ని. స్టేజ్ నేమ్ అంటే ఏది కాల్ అవుతుంది, సెకండ్ది మనకు కాల్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ దాని గురించి వదిలేసిండి, దీన్ని డిస్కార్డ్ చేసేసి మనకి ఇప్పుడు ఐడెంటిఫైడ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ట్రిగరింగ్. సో దీన్ని సేవ్ యాడ్ చేద్దాం. దీన్ని ఎక్కడికి సేవ్ యాడ్ చేసుకోవాలి, మన రూల్ సెట్లోకి సేవ్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? క్లాసులు ఎప్పుడు మార్చొద్దు. మీరు సేవ్ యాడ్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే క్లాస్ నేమ్స్ మార్చొద్దు, క్లాస్ నేమ్ సేమ్ ఉంచుకోవాలి. రూల్ సెట్ నేమ్స్ వచ్చేసి మన నేమ్ మాత్రం, మన రూల్ సెట్ నేమ్ మనం ఏదైతే కావాలన్నో అది పెట్టుకుంటాం. ఇక్కడ చూడండి, నేను క్లాస్ నేమ్ అయితే డేటా డాష్ పోర్ట్లో ఉంచాను, అండ్ రూల్ సెట్ వచ్చేసి మన అప్లికేషన్ రూల్ సెట్ పెట్టాను. క్లియరా? ఓకే,
సో మనకి సెకండ్ వన్. సో దీనిలోకి ఏం చేస్తున్నాడంటే అసలు వాడు డేటా ఎక్కడి నుంచి తెస్తున్నాడంటే ఈ టేబుల్ నుంచి తెస్తున్నాడు. దీన్ని మీరు టేబుల్ గాని ఓపెన్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఒక రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ రాశాడు. రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ అనేది ఒక రూల్. ఓకే, మన పెగాలోకి వచ్చేసి రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది రూల్. అంటే ఆ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ యొక్క పర్పస్ ఏంటిదా అంటే విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రిట్రీవ్ ద రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ దట్ డేటా టేబుల్. ఏదైనా ఒక డేటా టేబుల్లో ఉండే డేటాని రిట్రీవ్ చేసుకోవడం కోసం మనం జనరల్ గా రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ అంటాం. ఓకే, పెగా 7 కంటే ముందు కూడా ఈ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్స్ అనేవి పెగా 7 లో ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. పెగా 7 కంటే ముందు మనకేం జరిగేదంటే ఓన్లీ లిస్ట్ వ్యూ అండ్ సమ్మరీ వ్యూ అని చెప్పేసి 2 డిఫరెంట్ రూల్స్ ఉండేవి. లిస్ట్ వ్యూ అండ్ సమ్మరీ వ్యూ. ఓకే, పెగా 7 లోకి వచ్చేసరికి ఏం చేశాడంటే రిపోర్ట్ డెఫినేషన్స్ ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేసి, ఓకే, రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ లిస్ట్ వ్యూ అండ్ సమ్మరీ వ్యూ అని చెప్పేసి చెప్పాడంటే whatever the features, whatever the functionalities or what are the actions we can perform by using list view and summary view can perform together in a single rule. That rule is nothing but a report definition అని చెప్పేసి రిపోర్ట్ డెఫినేషన్స్ ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేశాడు. ఈ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్స్ మెయిన్ గా మనకు డేటా టేబుల్ నుంచి మనం రికార్డ్స్ ని రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం రిపోర్ట్స్ ని జనరేట్ చేయొచ్చు. ఎక్సెల్ ఫైల్ కానివ్వండి లేదా పీడిఎఫ్ ఫైల్ కానివ్వండి, వీటన్నిటిని కూడా మనం చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ రాశాడు. ఈ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ అసైన్ డాష్ వర్క్ లిస్ట్ క్లాస్ లో రాశాడు. ఆ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ నేమ్ వచ్చేసి ఇది. ఈ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ ఒకసారి ఓపెన్ చేస్తున్నాను నేను. నెట్ స్లోగా ఉన్నట్టుంది. దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ లోడింగ్ వెరీ స్లోలీ. ఓకే, ఇది మన రిపోర్ట్ డెఫినేషన్. సో చూడండి, దీంట్లో ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా అసైన్ డాష్ వర్క్ లిస్ట్ అనేది ఒక క్లాస్. ప్రతి క్లాస్ కి ఒక టేబుల్ ఉంటుందండి. మనకి జనరల్ గా ఎప్పుడైనా సరే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఆ డేటా ఏదైతే ఉందో దాదాపు 10 to 15 టేబుల్స్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఈ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నామంటే దాని రిలేటెడ్ డేటా అంతా కూడా 10 to 15 టేబుల్స్ లోకి బ్యాక్ ఎండ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. అవి ఫస్ట్ వచ్చేసి ప్రైమరీ వచ్చేసి వర్క్ టేబుల్ లోకి స్టోర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ వచ్చేసి అసైన్మెంట్ టేబుల్ లోకి స్టోర్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ అటాచ్మెంట్స్ టేబుల్ లోకి స్టోర్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ హిస్టరీ టేబుల్ లోకి స్టోర్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ నోట్స్ టేబుల్ లోకి స్టోర్ అవుతుంది. ఇట్లా డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి మనకి. ప్రతి ఎంట్రీ కూడా, ప్రతి కేస్ ఐడి ఎంట్రీ కూడా మనకి డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి పెగాలో. అంటే ఒక్కొక్క క్లాస్ కి ఒక్కొక్క టేబుల్ ఉంటుంది. ఆ క్లాస్ టేబుల్స్ రెస్పెక్టివ్ క్లాస్ టేబుల్స్ లోకి స్టోర్ అవుతుంది. మనకి మెయిన్ గా వచ్చేసి వర్క్ టేబుల్ అండ్ దెన్ అసైన్మెంట్ టేబుల్. ఓకే, ఈ 2 టేబుల్స్ మనకి ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వర్క్ టేబుల్స్ మీరు జనరల్ గా చూసినట్లయితే ఇది మన వర్క్ క్లాస్. ఓకే, ఈ వర్క్ క్లాస్ వచ్చేసి ఒక టేబుల్ కి మ్యాప్ అయి ఉంటుంది. ఏ టేబుల్ కి మ్యాప్ అయిందో చూసుకోండి. డేటాబేస్ వచ్చి కామన్. పెగా డేటా అనేది ఒక డేటాబేస్. ఆ డేటాబేస్ లోపల మనకి మల్టిపుల్ డేటా టేబుల్స్ ఉంటాయి. మీరు ఆ సినారియో చూసుకోవాలంటే ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, కాన్ఫిగరేషన్స్, డేటా మోడల్ అండ్ డేటా టేబుల్స్. దీంట్లోకి రండి, ఇది ఓపెన్ చేయండి. ఇది ఎక్స్టర్నల్, ఇది లోడ్ అవ్వలేదు. ఇంకా వేరేది ఒకసారి ఓపెన్ చేస్తున్నా. Data tables has been replaced. New local data storage has limited. System, operations, assembly releases, factor database. Yeah, system database. ఇక్కడ modify schema లోకి రండి.
ఓకే, మాడిఫై స్కీమాలోకి వస్తే ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ మనకి ఈ కస్టమర్ డేటా అండ్ పెగా డేటా రిపోర్టింగ్ వదిలేసేయండి. నేను మీకు ఇనిషియల్ గా ఐ టోల్డ్ there are 2 databases are going to be available inside Pega అని చెప్పాను. రూల్స్ డేటాబేస్ ఒకటి అండ్ డేటా డేటాబేస్ అని చెప్పేసి 2 చెప్పున్నాను. ఐడియా ఉందా? గుర్తుందా? సో మనం క్రియేట్ చేసే రూల్స్ అన్ని కూడా అంటే సెక్షన్స్, హార్నెస్లు, క్లోజ్లు, ఫ్లో యాక్షన్స్, ప్రాపర్టీస్ అవన్నీ కూడా పెగా రూల్స్ డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద కామన్ ఫర్ ఆల్ ద యూజర్స్. ఎన్ని అప్లికేషన్స్ అయినా ఇది కామన్ ఉంటుంది. పెగా రూల్స్ డేటాబేస్, మన డేటా అంతా కూడా ఈ పెగా రూల్స్ డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ద ఇంటర్నల్ వన్. అండ్ పెగా డేటాలోకి వచ్చేసరికి ఇది మనం ఏవైతే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం అంటే ట్రాన్సాక్షనల్ డేటా, వర్క్ ఆబ్జెక్ట్స్ డేటా అంతా కూడా ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, పెగా డేటాలోకి స్టోర్ అవుతుంది. ఇవి 2 డేటాబేసెస్. ఓకేనా? ఇది మనకి ఇంటర్నల్ వాడుకోవచ్చు, మనం ఎక్స్టర్నల్ లో వాడుకోవచ్చు. ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో మీ? హలో, హలో, are you guys there? విష్ణు, హలో. యా వినిపిస్తుంది కదా? వినిపిస్తుంది సార్. యా, ఫైన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది డేటాబేస్ నేమ్. డేటాబేస్ లో ఏం జరుగుతుందంటే డేటా టేబుల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మనకి పెగా రూల్స్ అనేది వదిలేసేయండి, మనకి దీంతో అవసరం లేదు, మనం చూడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఓకే, మనకి ఈ పెగా డేటా అనే డేటాబేస్ లో మనకి డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క సినారియో, ఒక్కొక్క ఫంక్షనాలిటీ లేదా ఒక్కొక్క ఫీచర్ పర్పస్ ఒక్కొక్క డేటా టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఈ పెగా డేటా అనే డేటాబేస్ లో ఇది పెగా డేటా వాడుకోవచ్చు, ఎక్స్టర్నల్ అనుకో ఒరాకిల్ డేటాబేస్ వాడతాం, లేదా ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ డేటాబేస్ వాడతాం. ఓకేనా? ఇక్కడ మీరు నెక్స్ట్ కొడితే మనకి ఈ డేటాబేస్ లో ఏవైతే పెగా డేటా అనే డేటాబేస్ లో ఎన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయో ఆ టేబుల్స్ అన్ని కూడా డిస్ప్లే అవుతాయి. చూడండి, ఎన్ని కూడా ఆ డేటాబేస్ లో క్రియేట్ అయ్యి ఉండే టేబుల్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన క్లాస్ తీసుకోండి, ఇది మన వర్క్ క్లాస్ కదా. మన వర్క్ క్లాస్ కూడా ఒక టేబుల్ కి మ్యాప్ అయి ఉంటది కదా, ఆ టేబుల్ కి ఒక నేమ్ ఉంటది కదా. అంటే మన వర్క్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని కూడా ఏదో టేబుల్లోకి స్టోర్ అవుతున్నాయి కదా, ఆ టేబుల్ నేమ్ మనం చూసుకోవాలి. అందువల్ల ఈ టేబుల్ నేమ్ ఫస్ట్ క్లాస్ లోకి వెళ్ళి సిస్అడ్మిన్ లోకి వెళ్ళి క్లాస్ ఓపెన్ చేయండి, క్లాస్ రూల్. ఇక్కడ కిందికి వస్తే టెస్ట్ కనెక్షన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఈ ఆప్షన్ మీద మీరు క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ క్లాస్ ఈజ్ మ్యాప్డ్ టు టేబుల్. ఏ టేబుల్? PC_BOA_BOA loans_work అనే టేబుల్ కి మ్యాప్ అయింది. ఆ టేబుల్ ఏ డేటాబేస్ లో ఉంది? పెగా డేటా అనే డేటాబేస్ లో ఉంది. సో ఇప్పుడు మనకి ఇది చూడండి, PC_BOA_BOA loans_work అనే టేబుల్ మంది. సో ఇప్పుడు ఏడుకెళ్ళండి, PC కదా, PR కాదు. చూడండి, ఇదిగో దిస్ ఈస్ అవర్ టేబుల్. ఓకే, క్లియరా? ఇది మన టేబుల్. అదే విధంగా మన అసైన్ డాష్ వర్క్ లిస్ట్ కూడా ఒక టేబుల్ కి మ్యాప్ అయి ఉంటది కదా. అసైన్ డాష్ వర్క్ లిస్ట్ కూడా ఒక క్లాస్ కదా. ప్రతి క్లాసు ఒక టేబుల్ కి మ్యాప్ అయి ఉంటది, ప్రతి కాంక్రీట్ క్లాసు ఒక టేబుల్ కి మ్యాప్ అయి ఉంటది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనము ఏది PY ఇది ఈ క్లాస్ కూడా ఒక టేబుల్ కి మ్యాప్ అయి ఉంటది కదా. ఆ టేబుల్ ఏంటిదంటే మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే, మీరు జనరల్ క్లాస్ ఓపెన్ చేసి సిస్అడ్మిన్ లోకి వెళ్ళి చూసుకోండి. ఇక్కడ చూసినట్లయితే PC_assign_work లిస్ట్ డేటా అయితే ఏమో ఈ టేబుల్లోకి స్టోర్ అవుతుంది, వర్క్ బాస్కెట్ డేటా అయితే ఏమో ఈ టేబుల్లోకి స్టోర్ అవుతుంది. PC_assign_work baskets వర్క్ లిస్ట్ లోకి అయితే ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. అదే చెప్పా కదా, మనం ఒక వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నామంటే ఆ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ డేటా
వర్క్ టేబుల్లోకి స్టోర్ అవుతుంది, అసైన్మెంట్ డీటెయిల్స్ తీసుకొచ్చి అసైన్మెంట్ టేబుల్స్ లోకి స్టోర్ అవుతాయి. వీ హ్యావ్ 2 అసైన్మెంట్ టేబుల్స్, వర్క్ లిస్ట్ అసైన్మెంట్ టేబుల్, వర్క్ బాస్కెట్ అసైన్మెంట్ టేబుల్. అదే విధంగా హిస్టరీ టేబుల్స్ కూడా ఉంటాయి. మీరు చూసినట్లయితే ఒక కేసుకి హిస్టరీ ఉంటది కదా, ఎవరు క్రియేట్ చేశారు, ఆ తర్వాత ఏమేం చేశారు ఏందనేది. ఇప్పుడు మన క్లాసుకు కూడా ఒక హిస్టరీ క్లాస్ ఉంటది. సో ఇక్కడ చూడండి, BOLONS వర్క్ PC_ history_, ఇది మన హిస్టరీ క్లాస్. ఇది మన వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కి సంబంధించిన హిస్టరీ అంతా కూడా ఈ టేబుల్లో స్టోర్ అవుతుంది. అదే విధంగా అటాచ్మెంట్స్ కూడా సపరేట్ టేబుల్ ఉంటాయి. ఓకే, మీరు ఒకసారి చూడండి టేబుల్స్ అన్ని. సో ఇప్పుడు ఇది మన అసైన్మెంట్ డీటెయిల్స్. జనరల్ గా మనం ఎప్పుడైతే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, క్రియేట్ చేసిన వర్క్ ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా ఒక్కొక్క యూజర్ కి అసైన్ చేస్తాం. అసైన్ చేయటమే కదా, అసైన్ అంటే అసైన్మెంట్ టేబుల్లోకి వెళ్ళి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు దీన్ని మాన్యువల్ గా రన్ చేయండి. ఈ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ ని జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ రన్. యూ కెన్ సీ నెంబర్ ఆఫ్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్స్. చాలా వర్క్ ఆబ్జెక్ట్స్ మీకు కనిపిస్తాయి. లిమిటెడ్ గా కాకుండా ఇందాకంటే 1, 2 కనిపించాయి కదా యూజర్ స్పెసిఫిక్. ఇక్కడ చూడండి 3 కనిపించాయి. ఒకటి BOA user 1 తో ఒకటి ఉంది, ఆపరేటర్ ఐడి, అండ్ దెన్ user 2, అండ్ దెన్ శ్వేత. 3 రికార్డ్స్ వచ్చాయి. 3 ఎందుకు వచ్చాయి ఒక్కసారి మీరు కిందికి రండి. మన అప్లికేషన్ ఇక్కడ ఫిల్టర్ ఏదో ఒకటి పెట్టి ఉంటాడు. PX అసైన్డ్ ఆపరేటర్ ఐడి, param.user ID, ఇన్పుట్ పారామీటర్ పంపిస్తున్నాడు, లేదా వర్క్ గ్రూప్ పంపిస్తున్నాడు, లేదా కరెంట్ అప్లికేషన్. ఫస్ట్ ఈ ఫిల్టర్ తీసేస్తున్నా నేను. ఫిల్టర్స్ తీసేసి రన్ చేద్దాం ఒకసారి. ఇప్పుడు క్రైటీరియా ఏం లేదు, ఫిల్టరింగ్ క్రైటీరియా. అసైన్ డాష్ వర్క్ లిస్ట్ క్లాస్ మీరు చూసినట్లయితే దీని యొక్క ఇన్స్టాన్సెస్ ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో ఎన్ని వర్క్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? అసైన్ డాష్ వర్క్ లిస్ట్ లోకి వచ్చి 7 ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఇది రన్ చేసినట్లయితే 7 వస్తాయి. చూసారా? అట్లా కాకుండా ఓన్లీ శ్వేతకు మాత్రమే అసైన్ అయి ఉండే కేసు కావాలి నాకు. ఓకే, నేను దాన్ని ఇక్కడ ఫిల్టర్ క్రైటీరియా యాడ్ చేస్తా. ఏదది? ఇది కదా ఇక్కడ. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ ద ఫిల్టర్ కండిషన్. సో ఈ ఫిల్టర్ క్రైటీరియాలోనే మనము రికార్డ్స్ తీసుకొస్తాం. ఇక్కడ మీరు చూసారు కదా, ఇక్కడ BOA user 1 కి 2 మాత్రమే వస్తున్నాయి. ఎందుకు 2 వస్తున్నాయంటే ఈ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్కి ఏం జరిగిందంటే ఇన్పుట్ పారామీటర్ పాస్ అయింది. డాట్ PX అసైన్డ్ ఆపరేటర్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనము ఒక ఇన్పుట్ పారామీటర్ ఇస్తాం. ఈ సెలెక్ట్ వాల్యూస్ మీద క్లిక్ చేస్తే మన సిస్టంలో ఉండే వస్తాయి. సో రాఘవ్ అని ఇస్తున్నా నేను. సో రాఘవ్కి ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది ఇప్పుడు మనం చూస్తాం. మళ్ళీ ఒకసారి రన్ చేయండి దీన్ని. దెర్ ఆర్ 2 కేసెస్ ఆన్ మై నేమ్. సో ఆ 2 డిస్ప్లే లేదు. ఇంకొక ఆపరేటర్ తీసుకుందాం, వేరే ఎవరైనా. క్లోజింగ్ దిస్. శ్వేతకు చూద్దాం. జస్ట్ సబ్మిట్ ఇంట్రానెట్. శ్వేత కిందాక మనం చూసినట్లయితే ఎన్ని ఉన్నాయి యాక్చువల్ గా? 1 ఉంది ఇందాక, రైట్? 1 వచ్చింది, 1 ఉంది టేబుల్లో, 1 ఉంది శ్వేత పేరు మీద. సో 1 వాల్యూ ఇస్ 1 రికార్డ్ ఇస్ రిసీవ్డ్. అలా కాకుండా BOA user 1 కింద ఎన్ని ఉన్నాయో చూద్దాం. 2 ఉన్నాయి. ఆ 2 వస్తాయి. సో ఇక్కడ బేసిక్ మనం ఏం చేస్తున్నాము అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? బేసిక్ ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ? ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని ఇన్పుట్ పారామీటర్ గా పంపిస్తున్నాం మనం. ఇన్పుట్ పారామీటర్ గా పంపించాలంటే ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి? ఏ యూజర్ లాగిన్ అయ్యాడు సిస్టమ్కి ఎట్లా తెలుస్తుంది?
ఈ వర్క్ లిస్ట్ మీద నేను క్లిక్ చేయగానే, ఈ బటన్ మీద నేను క్లిక్ చేయగానే ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడు చూద్దాము. ఇప్పుడు ఇది శ్వేత లాగిన్ కదా, నేను BYE user 1 ఇక్కడ హార్డ్ కోడ్ చేశా. ఓకే, జస్ట్ నేను క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు ఎన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయి? శ్వేతకు ఒకటే అసైన్ ఉంది, బట్ నేను శ్వేత లాగిన్ లో ఉన్నా. 1 వస్తుందా? క్లిక్ చేయండి, 2 వస్తాయి. ఎందువల్ల? యూజర్ కి అసైన్ అయి ఉన్నాయి, వచ్చినాయి. యూజర్ కి ఒకటే కదా, ఇక్కడ లాగిన్ ఎవరయ్యారు? శ్వేతగా అయి ఉండేది. అక్కడ ఈక్వల్ టు BOA యూజర్ 1 అని ఇచ్చాం కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఇట్లా హార్డ్ కోడ్ చేయకూడదు కదా. ఇప్పుడు ఇట్లా హార్డ్ కోడ్ చేసి చూస్తే ఇంకా అదే వాల్యూ వస్తుంటది, అందరికి అవే వస్తాయి. కరెక్టా? ఓకే, ఇప్పుడు ఆడేం జరగాలి? ఇక్కడ ఇప్పుడు కూడా 2 వచ్చాయి. నేను రాఘవ్ అని ఇచ్చాను, 2 వచ్చాయి. మీరు అసైన్ టు ఒక కాలం యాడ్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా let us add one new column. Close this. Is this చేస్తున్నా? This is not required for us. And then this is the PXINS name. ఇది కూడా అవసరం లేదు, తీసేస్తున్నా. ఇవన్నీ అవసరం లేదు. ఈ టేబుల్ తీసేసి నేనేం చేద్దామంటే మొత్తం అన్ని రికార్డ్స్ తోటి ఒకటి పెడదాం. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ కాన్ఫిడెన్స్, స్పెసిఫై ద కస్టమ్ రిజల్ట్స్, క్రియేట్ గ్రిడ్ డైనమికల్లీ అంటే డైరెక్ట్ గా ఆ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ లో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయో అన్ని వచ్చేస్తాయి. జస్ట్ ఐమ్ రిమూవింగ్ దిస్ యాజ్ వెల్. సార్ రిఫ్రెష్ చేయండి. ఇది చూడండి ఎన్ని వచ్చాయో. దాని నుంచి 2 ఉన్నాయి కదా. సో మీకు క్లారిటీ కోసం ఈ కేసు ఎవరికి అసైన్ అయింది? రాఘవ్కి అసైన్ అయింది. బట్ లాగిన్ ఎవరితో ఉంది? శ్వేతతో ఉంది, రైట్? అందువల్ల ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము, హార్డ్ కోడ్ చేస్తున్నాం వాల్యూస్. we hard coded the value, but this value ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఉండాలి? what is the expectation here? whoever the user logs in into the system, that user name needs to be passed here. Correct? Yes. Correct. So సిస్టమ్ లో కరెంట్ ఏ యూజర్ లాగిన్ అయి ఉన్నాడో ఎట్లా తెలుసుకోవచ్చు? ఎక్కడి నుంచి తెలుసుకోవచ్చు? how we know the particular user current user ID? from where exactly we can fetch? Operator ID from the clipboard. Correct. So see now, clipboard లోకి వెళ్ళి చూసినట్లయితే సిస్టమ్ పేజెస్ లో ఆపరేటర్ ఐడి మీద క్లిక్ చేస్తే PY యూజర్ ఐడెంటిఫైర్. వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ? లాగిన్ అయ్యండి యూజర్ ఐడి ప్రాపర్టీ PY యూజర్ ఐడెంటిఫైర్. ఓకే, ఈ ప్రాపర్టీని మనం మ్యాప్ చేయాలి అక్కడ. సో ఆపరేటర్ ఐడి కాపీ చేసుకుంటున్నాను నేను. not PY యూజర్ ఐడెంటిఫైర్. సేవ్ దిస్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ. ఇప్పుడు దీని మీద క్లిక్ చేయండి, ఎన్ని వస్తాయి? 1 వస్తాయి. ఇదిగో టు హూమ్ ఇట్ ఇస్ అసైన్, ఇట్ ఇస్ అసైన్ టు శ్వేత. అదే విధంగా వేరే యూజర్ లాగిన్ అయ్యాడు అనుకో, ఇక్కడికి ఏం ఇన్పుట్ వెళ్తుంది? ఆ యూజర్ ఆపరేటర్ ఐడి ఇన్పుట్ వెళ్తుంది. ఓకేనా? Okay. So this is how exactly actually we need to fetch the all the results. Okay, so report definition generally we are going to use the to retrieve the records from the particular table. Okay, దీంట్లోకి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు మీకు సో ఇంతవరకు క్లియర్ కదా?
ఈ కాలమ్స్ మనం ఏ కావాలంటే అవి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. రిపోర్ట్ డెఫినేషన్స్ లో ఇంకా చూసినట్లయితే మీకు చార్ట్ ఏదైనా డయాగ్రామ్ రూపంలో ఏదైనా కావాలన్నా చార్ట్స్ యాడ్ చేస్తారు. రిపోర్ట్ వ్యూయర్ మనకి ఏదైనా రిపోర్ట్ బ్రౌజర్ లో డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే, బ్రౌజర్ అంటే రిపోర్ట్స్ కేటగిరీ అని ఒక రిపోర్ట్స్ ఉంటుంది. దాంట్లో ఈ డేటా యాక్సిస్ ట్యాబ్ మెయిన్. డేటా యాక్సిస్ ట్యాబ్ ఎందుకంటే వేరే క్లాస్ కి మన క్లాస్ కి అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు జాయిన్ ద టేబుల్స్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు జాయిన్ ద 2 different tables, 2 or more tables, అవన్నీ కూడా ఇక్కడ జాయిన్ చేస్తాం. దెన్ పారామీటర్స్, దీనికి ఏమైనా పారామీటర్స్ మనం ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ ఇస్తున్నామా? యూజర్ ఐడి ఇన్పుట్ పారామీటర్ ఇవ్వాలి కదా, అదే కదా మనం ఇక్కడ పాస్ చేసింది. యూజర్ ఐడి ఇన్పుట్ ఇచ్చాం కాబట్టి అది రిటర్న్ చేస్తుంది. సో డేటా యాక్సెస్ ట్యాబ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ డేటా యాక్సెస్ ట్యాబ్, how will you fetch the data from 2 or more different tables అని చెప్పేసి ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. by using the data access tab in the report definition. క్లియరా? yes ఒక రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ అయితే మీరైతే రాయాలి. ఓకే, రాసిన తర్వాత మీకు అది క్లియర్ గా వస్తుంది. ఇక్కడ ఇంకా మీరు జాయినింగ్స్ ఎట్లా చేస్తారు కూడా నేను చూపించేస్తా. లెట్స్ సీ. ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా ఇక్కడ వచ్చిన ఈ కాలమ్స్ అన్ని కూడా మీరు చూడండి, కరెంట్ అసైన్ డాష్ వర్క్ లిస్ట్ లో ఉండే క్లాసెస్. ఒకటి, మీరు వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు వర్క్ టేబుల్లోకి ఏమో ఒక రికార్డ్ ఎంట్రీ వెళ్తుంది, అసైన్మెంట్ టేబుల్లోకి ఏమో ఒక ఎంట్రీ వస్తుంది. సేమ్ కేస్ ఐడి ఉంటది. ఓకేనా? అయితే వర్క్ టేబుల్లో ఏముంటదంటే ఆ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కి సంబంధించిన కోర్ డేటా ఉంటది. ఫస్ట్ నేము, లాస్ట్ నేము, తర్వాత మనం లోన్ అమౌంట్, ఇవన్నీ కూడా ఏ టేబుల్లో స్టోర్ అవుతాయి? వర్క్ టేబుల్లో స్టోర్ అవుతాయి. ఓకే, అదే విధంగా ఈ అసైన్మెంట్ టేబుల్లో ఏం స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఆ పర్టికులర్ కేస్ ఐడికి సంబంధించి ఈ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఎవరికి అసైన్ అయి ఉంది అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అంటే అసైన్మెంట్ టేబుల్లో స్టోర్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? ఒకసారి రిపీట్ చేయరా? ఇప్పుడు నేను ఇందాక ఒక క్వశ్చన్ ఒకటి చెప్పాను, ఏంటిది? మనం ఎప్పుడైనా సరే ఏ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అయినా క్రియేట్ చేయని ఆ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కి సంబంధించిన డేటా మల్టిపుల్ టేబుల్స్ లోకి స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, మనకి ఇక్కడ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ఎన్ని టేబుల్లోకి స్టోర్ అయినా మనకి ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి వర్క్ టేబుల్ అండ్ దెన్ అసైన్మెంట్ టేబుల్. ఓకే, అసైన్మెంట్ టేబుల్ అంటే మనం కానీ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కానీ వర్క్ లిస్ట్ కి అసైన్ చేస్తే అది అసైన్ డాష్ వర్క్ లిస్ట్ టేబుల్లోకి ఉంటుంది. అదే విధంగా మనం కానీ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కానీ వర్క్ బాస్కెట్ కి అసైన్ చేస్తే అసైన్ డాష్ వర్క్ బాస్కెట్ టేబుల్లోకి వెళ్తుంది. అయితే వర్క్ టేబుల్లో ఏం స్టోర్ అవుతుంది, అసైన్మెంట్ టేబుల్లో ఏం స్టోర్ అవుతాయి, లేకపోతే హిస్టరీ టేబుల్లో ఏం స్టోర్ అవుతాయి? ఒకే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ డేటా ఇన్ని టేబుల్లోకి వెళ్తుంది. అయితే ఏ టేబుల్లోకి ఏది వెళ్తుంది అంటే వర్క్ టేబుల్లోకి వచ్చేసరికి మనం స్క్రీన్ లెవెల్లో ఎంటర్ చేస్తాం చూడండి డేటా. మనం కేస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కోర్ డేటా. ఇప్పుడు మన అప్లికేషన్ మనం చూసుకుంటే మన అప్లికేషన్ లెవెల్లో ఏం డేటా ఎంటర్ చేస్తున్నాం మనం? లోన్ డీటెయిల్స్, తర్వాత అడ్రస్ డీటెయిల్స్, తర్వాత ఆక్యుపేషన్ డీటెయిల్స్, పర్సనల్, ఇవన్నీ ఎంటర్ చేస్తున్నాం కదా. ఈ డేటా అంతా కూడా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అంటే వర్క్ టేబుల్లోకి స్టోర్ అవుతుంది. అయితే అసైన్మెంట్ టేబుల్లో ఇదంతా కూడా వర్క్ టేబుల్లో స్టోర్ అయితే నాకు అసైన్మెంట్ టేబుల్లో ఏముంటది? అసైన్మెంట్ టేబుల్లో ఏం స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఆ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఎవరికి అసైన్ అయిందో వాడి డీటెయిల్స్ ఆ అసైన్మెంట్ టేబుల్లో ఉంటాయి. క్లియరా? ఓకే. సో ఇక్కడ మనం డిస్ప్లే చేసేది ఏంటంటే ప్రస్తుతానికి ఇదంతా కూడా అసైన్మెంట్ డీటెయిల్సే. ఇక్కడ ఎక్కడైనా సరే మనకు ఫస్ట్ నేమ్ కానీ లాస్ట్ నేమ్ కానీ, ఈ కేసు ఉంది, ఒక కేసు క్రియేట్ చేసాం మనం, ఇది 1010 కేసు క్రియేట్ చేసాం. మనం కేసు క్రియేట్ చేసినప్పుడు దీనికి ఫస్ట్ నేమో లాస్ట్ నేమో ఏదో ఇచ్చున్నాం కదా మనం. సో శ్వేత తోటే ఒక ఐడి క్రియేట్ చేస్తున్నా నేను, ఒక కేసుకి ఫ్రెష్ కేసు ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో లోన్ అమౌంట్ పర్సనల్ లోన్ ఇచ్చాను, సంథింగ్ ఇచ్చా, 67 ఇచ్చాను, రవీంద్ర ఇచ్చాను. ఓకే, సో కాంటాక్ట్ నెంబర్ సంథింగ్ ఇచ్చా. ఓకే,
ఓకేనా? నేను జస్ట్ కేస్ క్రియేట్ చేసేస్తున్నాను. మీకు ఒక టెంపరీగా ఒక కేస్ క్రియేట్ చేసి ఎట్లాగా అనేది చూపిస్తాను. ఓకే, జస్ట్ సబ్మిట్ కొట్టిన తర్వాత ఏమైంది, మన కేస్ క్రియేట్ అయిపోయింది. అవునా? కేస్ ఐడి వచ్చేసి 2002. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు క్లిప్ బోర్డ్ మీదకి రండి. క్లిప్ బోర్డ్ మీదకి వస్తే మీకు వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ డేటా ఎప్పుడు కూడా క్లిప్ బోర్డ్ మీదకి వచ్చేసరికి పీవై వర్క్ పేజ్ మీదకి స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, క్లిప్ బోర్డ్ ఓపెన్ చేస్తే క్లిప్ బోర్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ టెంపరరీ మెమరీ స్పేస్. సో మన వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి ఏదే కదా, BL 2002. ఏ పేజ్ అని చెప్పాను? PY వర్క్ స్పేస్. PY వర్క్ పేజ్, వర్క్ స్పేస్ కాదండి, PY వర్క్ పేజ్. సో మీరు ఇట్లా చూసుకుంటే PY వర్క్ పేజ్ మీదకి వస్తే మనం ఎంటర్ చేసిన డేటా అంతా ఉంటుంది. దీని మీద క్లిక్ చేయండి. మనం ఎంటర్ చేసాం కదా, కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇచ్చాను, ఫస్ట్ నేమ్ ఇచ్చాను, లోన్ అమౌంట్ ఇచ్చాను, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ ఉంటాయి. దీని మీద ఈ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఎవరికి అసైన్ అయిందో పేరుందా అంటే ఉండదు. ఎందుకంటే ఈ PY వర్క్ పేజ్ మీదకి వచ్చే డేటా అంతా కూడా అసైన్మెంట్ టేబుల్ నుంచి తెచ్చుంటాడు. ఓకే, అదే విధంగా అసైన్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ 2002 అనేది ఎవరికి అసైన్ అయింది అనేది ఎట్లా తెలుసుకోవచ్చు అంటే, న్యూ అసైన్ పేజ్ అని చెప్పేసి ఒక పేజీ ఉంటుంది ఇక్కడే. ఇదిగో దీని మీదకి వెళ్తే ఇక్కడ మనకి జస్ట్ 2 ప్రాపర్టీస్ మాత్రమే వాడతాం. ఇక్కడ PX అసైన్డ్ ఆపరేటర్ ఐడి. వాట్ ఈస్ ద PX అసైన్డ్ ఆపరేటర్ ఐడి అంటే, వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఎవరికైతే అసైన్ అయ్యిందో తెలుసుకోవడం కోసం మనకు తెలిపే ప్రాపర్టీనే PX అసైన్డ్ ఆపరేటర్ ఐడి ప్రాపర్టీ. ఈ ప్రాపర్టీకి ఎవరి వాల్యూ ఏ వాల్యూ అయితే ఉంటుందో ఆ యూజర్ కి ఆ కేసు అసైన్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, PX అసైన్డ్ ఆపరేటర్ ఐడి. ఈ యూజర్ ఫుల్ నేమ్ PX అసైన్డ్ యూజర్ నేమ్ అని ఇంకోటి ఉంటుంది. యూజర్ ఫుల్ నేమ్ మనం జనరల్ గా మన ప్రొఫైల్ ఉంది కదా, ఇది ఫస్ట్ లో ఆపరేటర్ ఐడి ఉంది చూడండి. ఆపరేటర్ ఐడిలో ఫుల్ నేమ్ కానీ ఉందనుకో, ఫుల్ నేమ్ సంథింగ్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ తోటి ఇచ్చుంటే ఆ ఫుల్ నేమ్ ఏడు వచ్చేస్తుంది. మనం నాకు తెలిసి శ్వేతకి జస్ట్ మనం శ్వేత అనే ఇచ్చున్నాం, ఫుల్ నేమ్ ఇవ్వలేదు. సో అందువల్ల ఏంటంటే అది ఫుల్ నేము ఆ షార్ట్ కట్ లో తీసుకుంది. ఓకేనా? సో ఈ క్లిప్ బోర్డ్ మీద. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే నాకు ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఇది ఎండ్ యూజర్ పోర్టల్లోకి ఒకసారి వెళ్తే, ఎండ్ యూజర్ పోర్టల్లోకి వెళ్తే ఈ డాష్ బోర్డ్ ఓపెన్ చేయి. ఇప్పుడు కేసు ఒకటి క్రియేట్ చేసాం కదా, 2002. ఈ కేసు శ్వేత దగ్గర ఉంటుంది 2002. ఇక్కడ నాకు ఫస్ట్ నేమ్ కావాలి. ఈ కేసు ఫస్ట్ నేమ్ ఎవరిదా లేదా లోన్ అమౌంట్ ఏంటో నేను తెలుసుకోవాలనుకున్నా. ఇక్కడ ఎక్కడ ఉందా, డిస్ప్లే అవుతుందా? లేదు, ఎక్కడ డిస్ప్లే అవ్వలేదు. బట్ నేను చూపించాలనుకుంటున్నా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేమ్ అనేది ఏ టేబుల్లో స్టోర్ అయి ఉంటది? వర్క్ టేబుల్లో ఉంటది. కానీ కేసు ఎవరికి అసైన్ అయ్యింది ఏ టేబుల్లో ఉంటది? అసైన్మెంట్ టేబుల్లో ఉంటది. సో టూ డిఫరెంట్ టేబుల్స్ లో ఉన్నాయి. అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? ఈ రెండు టేబుల్స్ ని జాయిన్ చేయాలి. ఓకే, జాయిన్ చేయాలి. సో రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ లోకి వెళ్ళి రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ ద్వారా జాయిన్ చేస్తాం. సో ఇది పెగా అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ అండి. దీన్ని ఏం చేస్తాం, డిస్కార్డ్ చేసి సేవ్ యాజ్ చేసుకుందాం. ఈ రూల్ ని జాయినింగ్ ఎలా చేస్తారో చూపిస్తాను. సో సేమ్ రూల్ ని సేవ్ యాజ్, క్లాస్ నేమ్ మార్చొద్దు. సేవ్ యాజ్ చేసినప్పుడు క్లాస్ నేమ్ మార్చొద్దు. ఓకే, రూల్ నేమ్ కూడా మార్చొద్దు. అండ్ దెన్ ఒక రూల్ సెట్ ఒక్కటే మార్చండి. ఓకే, ఫస్ట్ మనం ఏం మార్చొద్దు. ఇక్కడ మీరు ఒక కాలం, ఫ్రెష్ కాలం యాడ్ చేస్తున్నాం. మనకు కావాలి కదా రిపోర్ట్, ఏదైతే ఇక్కడ కాలమ్స్ యాడ్ చేస్తామో ఆ డేటా మాత్రం మనం తేగలం. వీటన్నిటిలో కూడా మనకి ఎన్ని అవసరం లేదు, చాలా వరకు తీసేద్దాం. వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి అవసరం,
లేబుల్ అవసరం లేదు, అసైన్మెంట్ స్టేటస్ కావాలి, వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్ అనేది, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అవసరం లేదు, డెడ్ లైన్ అవసరం లేదు, కేసు ఎవరికి అసైన్ అయిందో తెలియాలి. ఓకే, లాస్ట్ ఎవరు అప్డేట్ చేస్తారనేది మనకు అవసరం లేదు, అప్డేట్ ఎప్పుడు అప్డేట్ చేస్తారో అవసరం లేదు, గోల్ టైం అవసరం లేదు, ఎప్పుడు క్రియేట్ చేస్తారో అవసరం, కేసు ఎప్పుడు క్రియేట్ చేస్తారో అవసరం ఉంటుంది కదా. నెక్స్ట్ టాస్క్ లేబుల్, అసైన్డ్ యూజర్ ఫుల్ నేమ్ అవసరం లేదు తీసేయండి, క్లాస్ అవసరం లేదు తీసేయండి, ఆబ్జెక్ట్ కి ఇది అవసరం లేదు, ఫ్లో టైప్ అవసరం లేదు, ఫ్లో నేమ్ అవసరం లేదు, పీజెడ్ డైనస్కి అవసరం లేదు. చూడండి ఇప్పుడు ఎన్ని కాలమ్స్ తెలియదు, సింపుల్ గా 5 కాలమ్స్ వచ్చాయి. ఓకే, దీన్ని ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేయండి. నాకు చాలా ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు 5 చూపిస్తుంది ఇక్కడ. లుక్ బాగుంది కదా. సో అర్జెన్సీ కూడా మనకు అవసరం లేదు, ఇది కూడా తీసేద్దాం. మళ్ళీ ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేయండి. ఓకేనా, కేస్ ఐడి, స్టేటస్, అసైన్మెంట్. నాకు లేబుల్ నచ్చలేదు, దీనేమో కేస్ ఐడి అని పెడదాము, దీనేమో స్టేటస్ అని పెడదాము, ఆపరేటర్ ఐడి అసైన్ టు ఎవరికో పెడదాం. ఇది కేస్ ఐడి, ఇది జస్ట్ స్టేటస్ అని పెడుతున్నా, దీన్ని వచ్చేసి అసైన్డ్ టు అని పెడుతున్నా, అసైన్ టు క్రియేట్ డేట్, అది వదిలేసేలే. ఓకే, జస్ట్ ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇది ఓకేనా, ఇప్పుడు నీట్గా ఉందిగా. కేస్ ఐడి సో అండ్ సో కేస్ ఐడి, కరెంట్ స్టేటస్ వచ్చేసి ఇది ఉంది, ఎవరికి అసైన్ అయి ఉందంటే శ్వేతకు అసైన్ అయి ఉంది, ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశారంటే ఈ డేట్ ని క్రియేట్ చేశారు. ఓకే, నాకు ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేమ్ అనేది కూడా నేను ఇక్కడ చూడాలి, ఒక కాలం. ఓకే, సో నా రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ ఇప్పుడు ఏ క్లాస్ లో ఉంది, అసైన్ డాష్ వర్క్ లిస్ట్ క్లాస్ లో ఉంది. అంటే ఈ కాలమ్స్ అన్ని కూడా ఎక్కడ ఏ టేబుల్ అంటే అసైన్మెంట్ టేబుల్ ఇవి. ఓకే, సో నేను రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ ఈ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేస్తున్నా కాబట్టి వర్క్ టేబుల్ ని తీసుకొచ్చి ఈ క్లాస్ తోటి ఈ టేబుల్ తోటి జాయిన్ చేయాలి. సో డేటా యాక్సెస్ లోకి వెళ్తాం, సింపుల్ గా యాడ్ క్లాస్ జాయిన్ చేస్తాము. ఓకే, ఫస్ట్ ఒక ప్రిఫిక్స్ తీసుకోండి, వర్క్ టేబుల్, డబ్ల్యూటీ అంటే వర్క్ టేబుల్ ప్రిఫిక్స్ ఇస్తున్నాం. మనం ఏ టేబుల్ ని జాయిన్ చేయాలి, వర్క్ టేబుల్ కదా. వర్క్ టేబుల్ ఏ టేబుల్ అయితే మ్యాప్ చేయాలనుకుంటాం ఆ టేబుల్ యొక్క క్లాస్ ని తీసుకోండి. ఏనా ఈ టేబుల్ క్లాస్. ఓకే, వర్క్ టేబుల్ లేదా లోన్స్ పెట్టుకుని ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఈ టేబుల్లోని వర్క్ ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా ఇక్కడ ఈ క్లాస్ ఏ టేబుల్ దానికి స్టోర్ అవుతాయి. ఓకేనా, సో ఓన్లీ ఇన్క్లూడ్ మ్యాచింగ్ రోస్, దీంట్లో కామన్ గా ఉండే యాడ్ అవుతాయి. ఇది మనం చూడండి క్రైటీరియా ఆటోమేటిక్ గా బిల్డ్ అయిపోయింది. అంటే అసైన్మెంట్ టేబుల్లో ఈ ప్రాపర్టీకి ఉండే వాల్యూ ఈక్వల్ టు వర్క్ టేబుల్లో ఈ ప్రాపర్టీ వాల్యూకి ఈక్వల్ అయితే ఆ రికార్డును మాత్రం తీసుకోరమ్మని చెప్తున్నాం. క్లియరా, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఏం చేయలేదు, జస్ట్ నేను క్లాస్ ఇచ్చా జాయినింగ్ కి. అంటే ఈ అసైన్ డాష్ వర్క్ లిస్ట్ టేబుల్ కి ఈ వర్క్ టేబుల్ కి జస్ట్ మనం జాయిన్ చేసాం. అంటే ఇప్పుడు మనం దీంట్లో ఈ క్లాస్ లో ఉండే డేటా తెచ్చుకోవచ్చు, ఈ క్లాస్ లో ఉండే డేటా తెచ్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ రండి, ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలన్నా నేను ఫస్ట్ నేమ్ కావాలని చెప్పా. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ నేమ్ అని ఇవ్వకూడదు, డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ నేమ్ అని ఇస్తే డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ అని ఇవ్వకూడదు. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా డాట్ అని ప్రాపర్టీ నేమ్ ఇచ్చేసాం కదా, ఇక్కడ కూడా డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ అని ఇవ్వకూడదు. ఒకవేళ ఫస్ట్ నేమ్ కానీ అసైన్ డాష్ వర్క్ లిస్ట్ క్లాస్ లో ఉంటే ఆ టేబుల్లో కానీ ఉంటే డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు. కానీ మనకు ఫస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి ఏ క్లాస్ లో ఉంది, వర్క్ క్లాస్ లో ఉంది. సో ఆ వర్క్ క్లాస్ యొక్క ప్రిఫిక్స్ ఏదో ఇచ్చుకొని ఉంటాం కదా మనం. సో ఫస్ట్ ఆ ప్రిఫిక్స్ ఇస్తాం, డబ్ల్యూటీ డాట్, ఇప్పుడు డౌన్ యారో కొట్టండి, మనకు సంబంధించిన అన్ని వస్తాయి. అంటే వర్క్ క్లాస్ లో ఈ కాలమ్స్ అన్ని ఉంటాయి, వర్క్ టేబుల్ ఈ కాలమ్స్ అన్ని ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ నేమ్ కదా, FIRST ఫస్ట్ నేమ్ రావట్లేదు. ఎందుకు రావట్లేదు అంటే ఈ ప్రాపర్టీని జనరల్ గా మనము వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తామో ఆ డేటా అంతా కూడా ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటదంటే బ్లాబ్ లో స్టోర్ అయి ఉంటది. ఓకే, సో
ఈ ఈ కాలం కూడా ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉందంటే బ్లాబ్ లో ఉంది. సో బ్లాబ్ లో ఉండే కాలమ్స్ ని మనం చూడలేము. సో అవి చూడాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ప్రాపర్టీని ఎక్స్పోజ్ చేయాలి. విన్నారా ఈ కాన్సెప్ట్ శ్వేత గారు? ఎక్స్పోజింగ్ ఏ ప్రాపర్టీ. లేదు, వినలేదు. ఓకే, ఇప్పుడు జనరల్ గా బ్లాబ్ లో స్టోర్ అవుతుంది డేటా. ఏ డేటా అయినా సరే మనకు బ్లాబ్ లో వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుంది. మనము రిపోర్టింగ్ పర్పస్ వాడుకోవాలి అనుకుంటే ఏ ప్రాపర్టీస్ అయితే మనకి ఇట్లా రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ లో రిపోర్టింగ్ పర్పస్ నువ్వు మనం ఓబీజే బ్రౌజ్ లో వాడినా తర్వాత లేదా ఓబీజే ఓపెన్ లో వాడాలన్నా లేకపోతే ఇట్లా రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ లో వాడాలన్నా ఆ ప్రాపర్టీని మనం ఎక్స్పోజ్ చేసుకోవాలి. సో ఎక్స్పోజ్ చేసుకోవాలంటే జస్ట్ ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే చేయట్లేదు కదా, నేను డౌన్ ఆరో క్లిక్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఎంటర్ చేసి డౌన్ ఆరో క్లిక్ చేశాను, రావట్లా. ఓకే, సో ఈ ఫస్ట్ టైం ఏ క్లాస్ లో ఉంది? మన వర్క్ క్లాస్ లో ఉంది. వర్క్ లోను లోన్లోనూ ఉంది. సో ఇక్కడికి వెళ్ళండి. ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా డేటా మోడల్ ప్రాపర్టీ. ఫస్ట్ నేమ్ ఉందా? దీని మీద రైట్ క్లిక్ చేయండి. రైట్ క్లిక్ చేసి ఆప్టిమైజ్ ఫర్ రిపోర్టింగ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఆప్షన్. ఓకే, ఇంకేడే మీరు చేయాల్సిన కళ్ళు మూసుకొని నెక్స్ట్ కొట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోండి. బిఫోర్ నేను ఇది మీకు చూపించడం కంటే ముందు ఇందాక టేబుల్స్ చూపించాను. డేటా టేబుల్స్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఓపెన్ లో ఉందా? ఎస్, ఇక్కడ ఓపెన్ లో ఉంది కదా. మన వర్క్ టేబుల్ కదా, ఇదే కదా వర్క్ టేబుల్. దీంట్లో ఒకసారి టేబుల్లో ఉన్న వ్యూ టేబుల్. సో కాలమ్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ నేమ్ అనే కాలం ఏదైనా ఉందేమో చూడండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇట్లా ఫస్ట్ నేమ్ అనే ఏదైనా కాలం ఉందేమో. ఫస్ట్ నేమ్ అనే కాలం ఉందా? లేదు కదా. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా టేబుల్లో యాక్చువల్లీ ఉండే కాలమ్స్. మన ఫస్ట్ నేమ్ ఎక్కడ ఉంది? బ్లాబ్ లో ఉంది. బ్లాబ్ లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవ్వట్లేదు. సో నేను ఇప్పుడు ఎక్స్పోజ్ చేసిన తర్వాత ఆ ప్రాపర్టీ మనకి ఇక్కడ రావాలి. ఓకేనా? ఒకసారి చూపిస్తా. నెక్స్ట్ కొట్టుకోండి, అన్ని నెక్స్ట్ కొట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోండి. సో ఎక్స్పోజింగ్ అంటే ఏం లేదండి, బ్లాబ్ లో ఉండే డేటా ఏదైతే కాలం ఉందో దాన్ని టేబుల్లోకి వచ్చి డిస్ప్లే చేయటం. రిపోర్టింగ్ పర్పస్ అంటే ఏం జరుగుతుందంటే ఇండెక్సింగ్ అంటారు. ఈ కాన్సెప్ట్ ఇనే ఉంటారు. ఇండెక్సింగ్ చేయటం వల్ల ఏంటంటే అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకేనా? దీన్ని ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేయండి. మెగా డేటా. బిఫోర్ వి డూ దిస్, కాలం ఇన్క్లూజన్ కూడా ప్రాపర్టీ లెవెల్లో రిక్వైర్డ్ అని పెడతాం. కాలం ఇన్క్లూజన్ కావాలి కదా. సో చెక్అవుట్ ప్రాపర్టీలో, దెన్ అడ్వాన్స్డ్, మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే కాలం ఇన్క్లూజన్ రిక్వైర్డ్. సో అంటే టేబుల్లోకి ఈ కాలం ఇన్క్లూజన్ మ్యాండేటరీ అని చెప్పి పెడుతున్నాం. జస్ట్ సేవ్ ఇట్. గో టు టేబుల్, ఇది ఇక్కడ కదా. ఓకే, పెగా డేటా. గో నెక్స్ట్. మన టేబుల్ పేరు PC_BOA లోన్స్ వర్క్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇందాక 103 ఉండేది, ఇప్పుడు చూడండి ఏమైంది, 104 అయింది. అంటే ఆ కాలం యాడ్ అయింది. మనం ఏదైతే ప్రాపర్టీ ఇచ్చామో ఆ కాలం ఇక్కడ యాడ్ అయింది. ఫస్ట్ నేమ్ అని చూడండి ఎక్కడన్నా ఉందేమో, చూసారా? ఓకే, ఏ క్లాసు? మన ఇచ్చిన క్లాసు. క్లియరా? ఇప్పుడు రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ లోకి వెళ్ళి, ఏది మన రిపోర్ట్ డెఫినేషన్? PY యూజర్ వర్క్ లిస్ట్. ఇది క్లోజ్ చేసి, ఇది అవసరం లేదు మనకి. ఈ టేబుల్ కూడా క్లోజ్ చేస్తున్నా, క్లాసెస్ అన్ని. ఓకే, ఇక్కడ డౌన్ ఏరో కొట్టండి. ఇప్పుడు ఒకసారి ఫస్ట్ నేమ్ వస్తుంది. F5 ఫస్ట్ నేమ్. ఏ క్లాస్ వేసా?
అక్కడే లోన్స్ క్లాస్ లో ఉంది కదా ప్రాపర్టీ అది. చూడండి ఇప్పుడు వచ్చింది చూసారా, వేరా సేమ్ అదే విధంగా ఇంకో ప్రాపర్టీ ఏదన్నా యాడ్ చేద్దాం. ఇంకో ప్రాపర్టీ ఏం చూపిద్దాం, డాట్ లోన్ అమౌంట్ పెడదామా, టైప్ ఆఫ్ లోన్, లోన్ టైప్ పెడదామా, ఓకే టైప్ ఆఫ్ లోన్, లోన్ టైపా లోన్ టైప్ వస్తుందా, రావట్లా, డౌన్ యారో క్లిక్ చేసా రావట్లా. సో go to here, loan type, right click, optimize for reporting, next, finish, that's it. Now go here, టేబుల్ లో మార్చాలి. దాన్ని యాక్చువల్లీ ఏంటంటే కాలం ఇంక్లూజన్ రిక్వైర్ చేయకపోయినా ఇక్కడ వస్తుంది, అది మనకి అక్కడ చూపించడానికి కోసం పెట్టా. ఇందాక టేబుల్లో చూపించా కదా, కాలం చూపించా కదా ఇందాక టేబుల్లో, కాలం ఇంక్లూజన్ లో చూపించారు. అందుకోసం అది చూపించాను. ఇక్కడికైతే అది అవసరం లేదు, ఓకేనా. ఓకే, ఇక్కడ జస్ట్ లోన్ టైప్ ఇప్పుడు వచ్చింది చూసారా, సేవ్ దిస్, ఓకే. ఇప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ మనం లాంచ్ చేద్దాం మన పోర్టల్ని, లోన్ సిస్టమ్ 2 కాలమ్స్ యాడ్ చేసాం, వచ్చేసాయా. క్లియరా? ఎస్. ఈ 1010 ఇన్స్టాన్స్ కి ఫస్ట్ నేమ్ రాలేదు కదా. ఫస్ట్ నేమ్ మనం ఇవ్వలేదేమో, ఒకసారి ఓపెన్ చేద్దాం. 1010 ఫస్ట్ నేమ్ బహుశా మనం ఇచ్చి ఉండకపోవచ్చు, అందువల్ల అది రాలేదు. 1010 కదా, ఓపెన్ ఇట్, బిగిన్. 1010 ఫస్ట్ నేమ్ లేదు, ఫస్ట్ నేమ్ బ్లాంక్ ఉంది చూసారా. yes, అందువల్ల ఇట్ ఇస్ నాట్ కమింగ్. సో దిస్ ఇస్ ద వే అన్నమాట. యాక్చువల్లీ మనం ఎట్లా కస్టమైజేషన్ ఈ స్క్రీన్ అంతే. ఇంకా మనం రియల్ టైం వర్క్ లోకి వెళ్ళేసరికి మొత్తం కూడా ఈ విధంగా స్క్రీన్స్ ఇట్లా మాడిఫై చేసుకోవడం, యూజర్ కి డిస్ప్లే చేసేసామా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఈ రోజు చేసిన లాజిక్ ఏంటిది, రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ ఉపయోగించి డేటా తీసుకొచ్చాము. సో దానికి 2 టేబుల్స్ లో ఉండే 2 డిఫరెంట్ టేబుల్స్ లో ఉండే డేటాను తీసుకొచ్చి డిస్ప్లే చేసాం. దానికోసం ఏం చేసాము, ఆ టేబుల్స్ రెండింటిని జాయిన్ చేసాం. ఇంకొక టేబుల్లో ఉంది, 3వ టేబుల్లో కూడా డేటా ఉంది అనుకో. సో ఫస్ట్ ఏం జరగాలి, ఈ 3 టేబుల్స్ లో ఒక కామన్ కీ ఉండాలి. ఓకే, కామన్ కీ ఉండకపోతే మనం ఏది జాయిన్ చేయలేము, అది ఫస్ట్ క్రైటీరియా, ఓకేనా. సో మనం ఒక వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం అంటే ఆ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి అన్ని టేబుల్స్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఎక్కడైతే స్టోర్ అవుతుందో. ఆ ప్రైమరీ కీని ఉపయోగించుకొని మనం బ్రౌజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ కీ ఏం జరిగింది, వర్క్ టేబుల్లో వచ్చేసి pz-ins కీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అసైన్మెంట్ టేబుల్లో pxref ఆబ్జెక్ట్ కీకి ఈక్వల్. రెండిట్లో ఉండే వాల్యూ సేమ్ ఉంటది. అందువల్ల ఈ క్రైటీరియాని బేస్ చేసుకొని నేను ఫిల్టర్ చేశా, జాయిన్ చేశా. నువ్వు ఎనీ టేబుల్స్ ఎన్నైనా సరే మనం జాయిన్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఆ అన్ని టేబుల్స్ లోకి ప్రైమరీ కీ ఉండాలి, ఓకేనా.